Assalamu alaikum everyone. This is me 𝘉𝙖𝙫𝙬𝘙 𝘎𝘖𝙫 and with me 𝘉𝘳𝙀𝘀𝑎 the Vice President of Soft Skill Development Department. I warmly welcome all of you in today's Pep Talk session of MIST Innovation Club. MIST Innovation Club-এর Pep Talk সেশনের এইম হচ্ছে স্টুডেন্টদের মধ্যে সফট স্কিল বিল্ড আপ করানো এবং সেগুলোকে এনরিচ করা so that it would help further and increase experience. Last year there were professional guide I think she got disconnected. Internet issue probably. We're really sorry for this. Two technical issues হচ্ছে. I'd request everyone to wait for 5 minutes. Sorry about that again. May I start now? Yeah, you can start. Yes. Assalamu alaikum everyone. This is 𝘉𝙖𝙫𝙬𝘙 𝘎𝘖𝙀 and with me 𝘉𝑃 the Vice President of Soft Skill Development Department. I warmly welcome all of you in today's Pep Talk session of MIST Innovation Club. MIST Innovation Club-এর Pep Talk সেশনের এইম হচ্ছে স্টুডেন্টদের মধ্যে সফট স্কিল বিল্ড আপ করানো এবং সেগুলোকে ইনক্রিজ করানো so that it would help in career. Last year there were experienced professionals in Pep Talks যারা আমাদেরকে অনেক গাইডলাইন দিয়েছিলেন and that actually helped us a lot. The world is full of stars and now we are having one of them here today to make this session amazing and educative. I'd like to give my heartiest welcome to our beloved guest 𝘉𝑃 who is very skilled and experienced. Currently, he is working in British American Tobacco Bangladesh as Product Improvement Officer. He was the former president of MIST Career Club and vice president of MIST Robotics Club. Assalamu alaikum Anas Bhaiya, how is your life going? Walaikum salam, Apu. Hello everyone, how are you? Okay, thank you very much for Assalamu alaikum bhaiya, we are really fine. Thank you. Bhaiya, we are very grateful to you for accepting our invitation and we thank you for making your presence despite your busy schedule. No worries at all. Today's Pep Talk session will be held on the topic of communication and networking. I am requesting our audience to feel free to write down their questions through Zoom chat box and at the end of the session they can unmute themselves and ask questions directly to our guest. So, Bhaiya, আপনার কাছে আমি জানতে চাচ্ছি এই কোয়ারেন্টাইনে আপনার পার্সোনাল লাইফ এন্ড প্রফেশনাল লাইফ সম্পর্কে। Okay, so কোয়ারেন্টাইনে আমাদের পার্সোনাল প্রফেশনাল লাইফের কথা যদি আমরা বলি, I guess it's all the same for almost everyone, I guess, because তোমরা যেভাবে students, how were they actually participating in all the online classes through their internet connections from their home or their any other source. আমরাও আসলে most of the times working from home এই ধরনের সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে, হ্যাঁ, so most of the times দেখা যাচ্ছে আমার পার্সোনালি যদি আমার কথা বলি,
আমার অর্গানাইজেশনে অপারেশনস এর সাথে যারা কানেক্টেড, somehow we have had to actually physically appear to office regularly, but other functions, especially ধরো তোমার HR অথবা marketing or the other sub functions, planning and everything, those who can afford to work from home, they are working from home. So work from home experience টা যদি বলি, it actually there are mixed blessings আর কি। তোমরা যদি তোমরা I guess you all feel the same, because বাসায় থাকতে থাকতে you can't you know তুমি যখন বাসায় থেকে যখন ক্লাস করবা তখন হচ্ছে you won't have the same experience if you come to class and learn something আর কি। So that's that. তো ভাইয়া আপনি তো এমআইএসটি তে খুব সুন্দর করে সবকিছু হ্যান্ডেল করেছিলেন, আপনার এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস, তার সাথে হচ্ছে পড়াশোনা, তো এবং সেই সাথে আপনি নিজেকে প্রিপেয়ার করেছিলেন আন্ডারগ্রেডের জন্য। তো ভাই এত সুন্দর করে কিভাবে আপনি সবকিছু ব্যালেন্স করেছিলেন, সেই জার্নিটা যদি আমাদের সাথে একটু শেয়ার করতেন। না এখানে আসলে if I may say আসলে খুব বেশি ব্যালেন্সিং অ্যাক্টের কিছু নাই। So what I did is from my part I prioritize আমি আসলে কি করতে চাই। So from my part যেটা ছিল, আমি ফার্স্টে আমার মাথায় যেটা ছিল যে I have to maintain a decent result obviously. So এটার জন্য হচ্ছে I try to কি বলবো, ক্লাসে খুব বেশি মনোযোগী ছিলাম না I guess, বাট হচ্ছে তোমার এক্সামস গুলো I try to do মানে একটু সিরিয়াসলি এক্সামস গুলো দিয়ে ট্রাই করতে হয়। And if you may know, এখন তোমরা যারা একটু জুনিয়ররা যারা আছো, স্পেশালি ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার, তাদেরকে বলতেছি যে তোমরা দেখবা যে তোমরা যদি সিটি গুলো মোটামুটি কভার করো এন্ড মিড গুলো মোটামুটি কভার করো, তাহলে ইটস ভেরি হার্ড টু হ্যাভ কি বলবো, ইটস ভেরি হার্ড টু গেট বিলো 3 ইয়ার। ঠিক আছে, যদি তোমরা মানে সিটি এন্ড মিড গুলো ঠিকভাবে কভার করো। তো তুমি জাস্ট সিটির আগের দিন পড়লা, মিডের আগের দিন পড়লা, তাতেই হচ্ছে তোমার ইউ ক্যান কভার 50% অফ ইউর সিলেবাস এন্ড ইউ ক্যান হ্যাভ দ্যাট রেজাল্ট আর কি। আর তুমি যদি খুব ভালো রেজাল্ট চাও, দ্যাটস অ্যানাদার কোয়েশ্চেন। সো আমি আই ট্রাই টু মেইনটেইন এ ডিসেন্ট রেজাল্ট, নট ভেরি গুড। সো আমি ওইভাবে ম্যানেজ করছি। এন্ড দেন আদার এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস, আমি যেটা চিন্তা করছিলাম যে I didn't think of moving abroad after I graduated. So আমি যেটা করছি যে I was thinking of looking for a job here first and then move out after 1 or 2 years time, after having some experience or something. So আমি যেটা করছি, I was trying to actually connect to different people from different organizations. Seniorদের থ্রুতে হচ্ছে I try to connect to different organizations and know how they're working, how they approach the whole situations and everything. So ওইভাবে হচ্ছে I try to connect যে আসলে যখন আমি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করব তখন what should be my first step, what should be my second step, আমি কিভাবে আসলে অ্যাপ্রোচ করব পুরো জিনিসটা, what are the mistakes that my seniors made and they don't want us to make. So এই পয়েন্ট গুলো নিয়ে হচ্ছে I talked with different types of people, with people from different sectors. So এই তো এভাবেই আর কি। Just it's the balancing is more like prioritizing. তুমি কোন জিনিসটাকে প্রায়োরিটি দিচ্ছ, ঠিক আছে? So what you prioritize, you work for it. That's it. তো ভাইয়া আগে তো হচ্ছে আমাদের সকল অ্যাক্টিভিটিস গুলো অফলাইনে হতো, তো ক্লাবে জয়েন করার পর শুরুর দিকে যখন হচ্ছে ক্লাবের মিটিং এ আমাদেরকে জয়েন করতে বলতো, তো তখন দেখা যেত যে সবাই সবার সাথে সবাই হচ্ছে আমরা অপরিচিত, খুব কম কথা আমরা হচ্ছে বলেছি একজন আরেকজনের সাথে। তো ক্লাবের মেম্বারসদের মধ্যে অনেকেই থাকে হচ্ছে ইন্ট্রোভার্ট, তো তারা কিভাবে হচ্ছে প্রথমে কথাটা শুরু করতে পারে, কারণ তারা তো ম্যাক্সিমাম টাইমে দেখা যায় যে তারা কিভাবে জানতেও পারে না যে কিভাবে তারা শুরু করবে, বা তারা শুরু করতেও চায় না। তো সেই ক্ষেত্রে তারা কিভাবে প্রথমে কথা বলার ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারে? তুমি কি মানে ইনসাইড ক্লাব বলছো নাকি ফ্রম এ ক্লাব টু অ্যান আউটসাইড পার্সপেক্টিভ? হ্যাঁ, সব ক্ষেত্রে ইন্ট্রোভার্টরা যদি কোনো নতুন জায়গায় যায়, নতুন কোনো মানুষদের সাথে যদি তাদের পরিচয় হয়,
তারা যদি দেখা করে, তো তখন সেক্ষেত্রে তারা নিজে থেকে কিভাবে প্রথমে কথা বলাটা শুরু করতে পারে? বুঝতে পারছি, মানে জিনিসটা হচ্ছে ইটস অল হাউ ইউ টেক ইট আর কি। এখন তুমি যদি এভাবে চিন্তা করো যে ক্লাসে সাপোজ তোমার টিচার একটা টপিক পড়াচ্ছে এন্ড ইউ হ্যাভ সাম কোয়েশ্চেনস, ঠিক আছে? তো দেখা যাচ্ছে তোমার কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার দরকার, বাট অন্য কেউই হচ্ছে ওই কোয়েশ্চেনটা করছে না। So what you do is you take up the courage and you muster your courage, and what you do is you stand up and ask the teacher, যে স্যার আমি এই জিনিসটা বুঝি নাই, অথবা এই জিনিসটা আমাকে আরেকবার বুঝাই দেন। So communicating with people is like the same. আসলে তুমি যেই জিনিসটা দেখবা is how you can connect to a certain someone, হ্যাঁ। সো ধরো এখন যদি আমি এনি ওয়ান ইফ আমি আসলে কিভাবে বলবো, যে ধরো তুমি আমি পার্সোনালি ধরো আমি একটা জায়গায় গেলাম, সো আমার একজনের সাথে দেখা হলো, সো আই আই থিঙ্ক I felt like I want to connect with him for any reason অথবা for any purpose or something. So what I do is I go and introduce myself and I say who I am, and then obviously out of courtesy the man replies, and then I and I say what I want, অথবা I say what I need from him, অথবা what I want to talk about. So it's more like finding the common interest between us, okay? Finding the common interest between people. So তুমি একটা জিনিস দেখো, তুমি নিশ্চয়ই ক্লাসে যদি তুমি কোনো জিনিস না বুঝো, তুমি নিশ্চয়ই তোমার স্যারকে দাঁড়ায় তুমি জিজ্ঞেস করবে না যে স্যার গতকাল রাতে একটা ম্যাচ হয়েছে, আপনি কি ম্যাচটা দেখছেন? অথবা লাস্ট ইয়ারে একটা মুভি হয়েছে, আপনি কি মুভিটা দেখছেন? ইউ ওয়ন্ট অ্যাস্ক দিস কোয়েশ্চেনস, ইউ উইল আস্ক স্যার এই টপিকটা আমি বুঝি না, অথবা স্যার আপনি যে টপিকটা পড়াইছেন এই টপিকটার এই পার্টটা আমি বুঝি না, সো ক্যান ইউ প্লিজ হাইলাইট। হ্যাঁ, সো ইটস ইম্পর্টেন্ট যে ইউ ফাইন্ড দ্য কমন ইন্টারেস্ট between you and the person you are trying to connect. হ্যাঁ, সো ইফ ইউ আর টকিং অ্যাবাউট কমন ইন্টারেস্ট, তাহলে হচ্ছে the person who you are talking to will definitely connect to you. ভাইয়া আগে তো সবকিছু অনলাইনে ছিল, কিন্তু এখন কোভিড পরিস্থিতির জন্য সবকিছু এখন অনলাইনে হয়ে গেছে, সব ধরনের কার্যক্রমই অনলাইনে করা হচ্ছে। তো আমরা অফলাইনে যেরকম ভাবে ক্লাবের ভাইয়াপুদের সাথে বা হচ্ছে ক্লাবের অন্যান্য মেম্বারসদের সাথে বন্ডিংটা বিল্ড আপ করতে পারতাম, সেরকম ভাবে কিন্তু আমরা এখন আর পারছি না। তো ভাইয়া সেক্ষেত্রে আমরা অনলাইনে কিভাবে বিল্ড আপ করতে পারি? অনলাইনে বিল্ড আপ করার জিনিসটা একটু আই উড সে ডিফিকাল্ট অ্যাজ ইন when you're communicating with someone, it's better if you know him in person, I think. হ্যাঁ, সো যেটা দেখা যেত যে আমরা যখনই মানে ফ্রম মাই পার্সপেক্টিভ, আমরা যখনই ক্লাবের কাজ করতাম ইউনিভার্সিটিতে থাকতে, তখন হচ্ছে উই ট্রাই টু কানেক্ট টু দ্য সিনিয়র্স, অথবা উই ট্রাই টু কানেক্ট টু দ্য পিপল হু আর ওয়ার্কিং ইন দ্য ক্লাব। সো আমাদের হচ্ছে পার্সোনালি দেখা হতো, মিটিংস এন্ড এভরিথিং। তো তোমাদের জন্য জিনিসটা ইজ ইউ হ্যাভ টু অ্যাডাপ্ট টু দিস। হ্যাঁ, সো ইউ হ্যাভ টু মেইনটেইন দ্যাট অনলাইন ইন্টিমেসি। You can sit for video calls, you can see for group meetings, you can contact through group chats, you can call each other if you want, if you see you meet someone with similar interests, and you can talk with each other. So আমার কাছে personally মনে হয় rather than chatting with someone, it's more important that you talk to someone. হ্যাঁ, so and the visuals, তুমি যখন কথা বলতেছো একজনের সাথে, your facial expressions is also important. That makes you that helps you connect to people. হ্যাঁ, so তুমি ওইভাবে আসলে যে কারোর সাথে কথা বলতে পারো। And in case of seniors, অথবা যাদের সাথে তুমি is not very comfortable শুরুতে, তোমরা যেটা করতে পারো যে শুরুতে হচ্ছে you can just text him শুরুতে যে ভাইয়া I am this person and I'm from this department and I'm from this club. So ভাইয়া আমার হচ্ছে কিছু জিনিস নিয়ে আসলে কোয়েশ্চেন ছিল, so can you help me with that? So if you can, তাহলে can we have a little session, অথবা can we have a little talk? So এভাবে বললে I guess everyone will be, you are giving him the space যে ও আসলে কবে তোমাকে ফ্রি টাইম দিচ্ছে and everything, and then you can sit around and connect. থ্যাংক ইউ ভাইয়া এত সুন্দর করে বলার জন্য। হ্যাঁ, এর পরের কোশ্চেনটা হচ্ছে যে একজন মানুষ কিভাবে তার কমিউনিকেশন স্কিলটা ডেভেলপ করতে পারে, বা আপনি নিজে কিভাবে এটাকে ডেভেলপ করার ট্রাই করেছিলেন?
কমিউনিকেশন স্কিলস জিনিসটা আসলে কমিউনিকেশন স্কিল আমি জিনিসটা এভাবে দেখি যে সাম পিপল তুমি দেখবা দে আর বর্ন ইন দ্যাট, ঠিক আছে? কিছু মানুষ হচ্ছে সবার সাথে অনেক বেশি মিশে, কিছু মানুষ হচ্ছে অনেক কম কথা বলে সবার সাথে। সো দিস অ্যাকচুয়ালি what these characteristics do, or what these traits do is it helps you make friends, ঠিক আছে? But when you are communicating with someone, communication বলতে আমরা যখন প্রফেশনালি কমিউনিকেশনের কথা বুঝি, তখন it doesn't matter if you are an introvert অথবা তুমি extrovert, ঠিক আছে? সো প্রফেশনালি যখন তুমি কারোর সাথে কথা বলতে চাও অথবা তুমি যখন কারোর সাথে কমিউনিকেশন করতে চাও, the first thing I would say you need to do is you have to কি বলবো, you have to step forward, ঠিক আছে? তুমি খুব বেশি শাই হলে চলবে না। জিনিসটা যেটা করতে হবে যে if you want to talk to someone, if you want to know for some if you want to know something from anyone or anything professionally, you just need to actually approach him. হ্যাঁ, and I know it feels like যে কাউকে হচ্ছে অপরিচিত একজনের কাছে গিয়ে আমি বলতেছি যে ভাই আমাকে এই জিনিসটা একটু দেখানো, এই জিনিসটা একটু শিখুন, but trust me, people are open. হ্যাঁ, people are most of the people are very happy to help, seriously. So যেটা হয় যে if you reach out to people, they feel like you are how people when you are actually trying to make business communications, I think everyone is very open in that sense. Yeah. Everyone might not be friends, but they are very open to this commercial communications অথবা তোমার business communication নিয়ে সবাই আসলে এখন অনেক বেশি কি বলবো, অনেক বেশি অ্যাক্টিভ এন্ড অনেক বেশি সচেতন, ঠিক আছে? সো এই জন্য তুমি দেখা যায় যে যখনই তোমরা কারোর সাথে কমিউনিকেট করতে চাও, you just need to go and ask him, and if he does, that's it. থ্যাংক ইউ ভাইয়া। এটা তো গেল হচ্ছে কমিউনিকেশনের ব্যাপারে। তো ভাই আমরা নেটওয়ার্কিং কিভাবে মেনটেন করতে পারি, বা নেটওয়ার্কিং ব্যাপারটাকে ইজি করার জন্য কোনো এফিশিয়েন্ট মেথড যদি আপনি আমাদেরকে সাজেস্ট করতেন। নেটওয়ার্কিং বলতে নেটওয়ার্কিং হচ্ছে দেখো আমি তোমাদেরকে একটা কথা বলি যে those who are working in clubs অথবা হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে যারা কোনো ক্লাব করতেছো অথবা those who are connected to different organizations like BYLC অথবা ধরো তোমার JCI or different types of ধরো তোমার organizations আর কি। হ্যাঁ, সো এইখান থেকে হচ্ছে তোমরা যে নেটওয়ার্কিংটা বিল্ড করো, নেটওয়ার্কটা তোমরা আসলে কিভাবে বিল্ড করো। হ্যাঁ, তো তোমরা যদি দেখো জিনিসটা যে when you are working on a project with someone, it gives you the opportunity to connect to someone, ঠিক আছে? তো তুমি দেখো কিছুক্ষণ আগে আমি যে কথাটা বলতেছিলাম যে when you are trying to learn something from someone, you might not have the platform. হ্যাঁ, you might not even know যে এই মানুষটার কাছে I need to reach to know this particular to have this particular knowledge. একটা মানুষ কে কোন জিনিসটা জানে, কার কাছে কোন জিনিসটার জন্য রিচ করতে হবে, এই জন্য হচ্ছে you can have different platforms. ক্লাবগুলো প্ল্যাটফর্মগুলো প্রোভাইড করে। হ্যাঁ, এই যে মানুষজন এত বিজনেস কেস করে অথবা হচ্ছে ধরো এতগুলা তোমার ধরো ইভেন্টস হয় ক্লাবে, অনেকগুলা তুমি দেখবা অনেক অনেক কি বলবো BYLC অথবা এই টাইপের অর্গানাইজেশন গুলো কি করে, যে জাস্ট ক্রিয়েট প্ল্যাটফর্মস ফর ইউর নেটওয়ার্কিং, ঠিক আছে? তো তুমি হচ্ছে ওখানে আসলে যাবা, তুমি দেখবা হচ্ছে ইউ মিট ডিফারেন্ট টাইপস অফ পিপল ফ্রম ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডস, ঠিক আছে? সো এইখানে যেটা হয় নেটওয়ার্কিং বিল্ড করার জন্য আই উড সে ইউ actually you attend more and more sessions, you talk to people, and you talk about common interests, you find out actually what this person is all about and talk to him about it and everything, and that's that. But the first rule of networking, if you want to network, you have to talk to people. You have to go out, you have to go out of your comfortable shell, ঠিক আছে? সো যেটা দেখা যায় যে তুমি মানে আমরা নিজেই দেখছি, আমি নিজে হচ্ছে এমআরসিতে হলে থাকতাম, সো দেখা যেত যে হলেই we had different types of people. Some people never got out of their room, and some people were like moving around in halls to different rooms and rooms.
and talking to people, talking to friends, talking to seniors, talking to juniors. So তোমার যেটা করতে হবে, you have to be outgoing. You have to reach out to people. তুমি যদি সবসময় নিজের কমফোর্টেবল শেলে থাকো তাহলে you can't build your network. So the advice from me in this particular case is you go, you reach out, you talk to people, and that's how you build your network. থ্যাংক ইউ ভাইয়া। ভাইয়া, আমার স্টুডেন্ট যারা আছে তারা কিভাবে হচ্ছে নেটওয়ার্কিংটা বাড়াতে পারে একে অপরের সাথে? সো আমি কিছুক্ষণ আগে যে জিনিসটা বলছিলাম, স্টুডেন্টদের জন্য ইটস ইজিয়ার। আই উড সে স্টুডেন্টদের জন্য এটা ইজিয়ার রাদার দ্যান প্রফেশনালস। কেন আমি বলছি স্টুডেন্টদের জন্য? ইউ উড সি ডিফারেন্ট টাইপস অফ তোমার অর্গানাইজেশনস, ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইভেন্টস, ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফেস্টিভিটিস। হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো থাকে। দিস উইল হেল্প ইউ বিল্ড ইউর নেটওয়ার্কস। যেটা হবে যে তুমি দেখো আমাদের সাপোজ আই উড সে হাল্ট প্রাইজ, অথবা ধরো তোমার আইএসসি পিটার প্রাইজ অথবা সামথিং। So what you do is when you participate, অথবা ধরো তোমার প্ল্যাটফর্মস লাইক রিভলিউশন, অথবা ধরো তোমার আমাদের ইউনিভার্সিটিতে অঙ্কুর হয়, অঙ্কুর। হ্যাঁ, সো ইন ইভেন্টস লাইক দিস তুমি আসলে কি দেখো, পিপল ফ্রম ডিফারেন্ট ইউনিভার্সিটিস, পিপল ফ্রম ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডস এর কামিং। সো তুমি যখন এই ধরনের সিচুয়েশনে থাকো, তুমি ওখানে অলরেডি পিটেড এগেইনস্ট দ্য পিপল হু ইউ ক্যান টক টু। হ্যাঁ, ইটস এন ওপেন প্ল্যাটফর্ম কিন্তু। হ্যাঁ, সো আমি যেটা বলছি যে আমি যেগুলো বলছি এগুলো তো ফিজিক্যাল ইভেন্টস ছিল। সো এখন তোমরা সব অনলাইনে করছো। তো অনলাইনেও তুমি দেখবা, অনলাইনেও দেয়ার আর ডিফারেন্ট সিনারিওস ওয়্যার ইউ ক্যান টক টু পিপল, ওয়্যার ইউ ক্যান আস্ক কোয়েশ্চেন্স। হ্যাঁ, সো অনলাইনে এখন আই উড সে টু বিল্ড ইউর নেটওয়ার্ক, গো টু ডিফারেন্ট প্লেসেস, অ্যাটেন্ড ডিফারেন্ট ফোরামস, অ্যাটেন্ড ডিফারেন্ট কম্পিটিশনস। দ্যাটস হাউ ইউ উইল বিল্ড ইউর নেটওয়ার্ক। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। ভাইয়া, ফ্রেশ গ্রাজুয়েট যারা আছে তারা তো খুব শীঘ্রই ইনশাল্লাহ তাদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবে। তো ভাই, এই যে নেটওয়ার্কিংটা তাদের মানে কর্মক্ষেত্রে কি কি সুবিধা দিতে পারে? অবভিয়াসলি এটা তো খুবই নেটওয়ার্কিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন দিস সেন্স। হ্যাঁ, যে তোমার মানে টু গেট এ জব আর কি, ইফ আই উড সে। তুমি দেখো গ্রাজুয়েশনের পরে যেটা দেখা যায়, মোস্ট অফ আস গেট আ বিট লস্ট। হ্যাঁ, আই এম শিওর যারা হচ্ছে ফোর্থ ইয়ারে আসো এখানে, তারা ক্যান কানেক্ট। তারা হচ্ছে একটু চিন্তা করতেছে এখন আসলে গ্রাজুয়েশনের পরপরই আমরা কি করব, ওয়ার আউট গো, আসলে কি হয় বাইরে, কি করা যায় অথবা সামথিং। হ্যাঁ, সো এই কেসগুলোতে নেটওয়ার্কিং উইল হেল্প ইউ ভেরি ওয়েল, বিকজ ইফ ইউ হ্যাভ এ গুড নেটওয়ার্ক ইউল নো হোয়াট টু ডু। আসলে হোয়াট টু ডু কেন? বিকজ আমরা যদি এভাবে দেখি, গ্রাজুয়েশনের পর পর উই ক্যান হ্যাভ 2 or 3 টাইপস অফ অপশনস। ঠিক আছে, সো ওয়ান ইজ ইউ ক্যান গো অ্যাব্রড ফর হায়ার স্টাডিজ অ্যান্ড এভরিথিং। হ্যাঁ, অথবা ইউ ক্যান বাংলাদেশেই কোনো একটা জায়গায় তুমি মাস্টার্স করতে পারো, অথবা এমবিএ করতে পারো, অথবা সামথিং। দিস ইজ ওয়ান অপশন। সেকেন্ড ইজ you can actually look for a corporate job, অথবা প্রাইভেট সেক্টরে যে কোনো একটা জব চাইতে পারো, অথবা and finally you can work for ধরো তোমার গভর্নমেন্ট জবস। তো যেটা হয়, গভর্নমেন্ট জবস এর প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য মানুষজন কিছুদিন পড়াশোনা করে, হয়তো কিছুদিন প্রিপারেশন নেয়, সো ওরা ওভাবে প্রিপারেশন নিতে থাকে। সো দ্য ফার্স্ট টু কেসেস, যখন তুমি দেশের বাইরে যেতে চাও, অথবা তুমি ধরো কর্পোরেট যে কোনো একটা জায়গায় নিজেকে এনরোল করতে চাও, সো তখন দেখা যায় হচ্ছে দ্য প্রসিডিওর্স আসলে কি করতে হবে। স্পেশালি যখন তুমি বাইরে যেতে চাও, তখন তোমার অনেক কিছু জানার থাকে, অনেক কোয়েশ্চেন্স থাকে, যে কোন জায়গায় হচ্ছে হিকআপস থাকবে, কোন জায়গায় তুমি প্রবলেম ফেস করবা, যে কোনো প্রবলেম ফেস করলে তুমি ওটা কিভাবে সলভ করবে, এই ধরনের অনেকগুলো কোয়েশ্চেন্স থাকে। সো নেটওয়ার্কিং উড হেল্প ইউ টু অ্যাকচুয়ালি ফাইন্ড আউট দোজ প্রবলেমস। ঠিক আছে, এন্ড ফাইন্ড আউট দ্য সলিউশনস টু দিস প্রবলেমস। যেটা হবে যে তুমি দেখো, if you have a connection with someone who has already been to Canada, অথবা who has already been to Australia, অথবা somewhere you want to go, you can actually talk to him and find out the details আসলে উনি কি করছিলেন, rather than going place to place, এমবাসিতে গিয়ে, অথবা ধরো তোমার বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের কাছে গিয়ে, অথবা যে কোনো জায়গায় গিয়ে, rather than finding them out, you can actually talk to that person who have gone abroad and know the procedures. যে ভাই আপনি কি কি করছেন, and what do you think, what are the problems that you face, এরকম 2-3 জনের সাথে কথা বলে you'll have a very clear idea of what you have to do. হ্যাঁ, the same thing goes for corporate, the same thing goes for who are looking for corporate jobs.
সো কর্পোরেট জবসে জব খুঁজতে গেলে যেটা সবচেয়ে প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে ইউ ডোন্ট নো ওয়্যার দ্য ভ্যাকেন্সিস, কোথায় আসলে মানুষ নিচ্ছে এটা জানো না। সো এটা যেটা হয় যে ইফ ইউ হ্যাভ নেটওয়ার্ক দে ক্যান অলওয়েজ সে হচ্ছে তোমার মানে কোথায় আসলে ওপেনিং আছে, ঠিক আছে? So let's say you have a senior from Walton, you have a senior from BAT, you have a senior from Reckitt Benckiser, you have a senior from Banglalink, you have a senior from Gramin. Yes, and you have very good connections with them. So what you do is তুমি শুরুতেই হচ্ছে you obviously yourself you search for it, তুমি নিজে খুঁজতে খুঁজতে থাকো, বাট তোমার যদি সিনিয়রদের সাথে অথবা প্রফেশনালদের সাথে ভালো কালেকশন থাকে অথবা প্রফেশনালদের সাথেও তোমার যদি ইউ হ্যাভ গুড কানেকশন উইথ পিপল, তাহলে যেটা হবে ইউ গেট নিউজ যে আসলে কোথায় কি হচ্ছে, ঠিক আছে? সো ইফ ইউ হ্যাভ এ ভেরি গুড কানেকশন উইথ সামওয়ান হু ইজ ওয়ার্কিং ইন গ্রামীণ ফোন, সো ইফ হি সিজ এ সার্কুলার হোয়াট ইউল ডু, ও হচ্ছে তোমাকেই এসে বলবে এই শুনো আমাদের গ্রামীণে তো হচ্ছে এরকম একটা সার্কুলার আছে, সো ইউ অ্যাপ্লাই। এন্ড দেন বাংলা নিকে কেউ থাকলে ও বলবে আমাদের বাংলা নিকে তো একটা সার্কুলার আছে, সো ইউ অ্যাপ্লাই। So these are the situations where networking can help you very much. থ্যাংক ইউ ভাইয়া। ভাইয়া একজন আস্ক করেছে যে বিএটি এর মতো মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে জব করার জন্য কি কি সফট স্কিল বিল্ড আপ করতে হবে? এটা একটু I would say it's a very subjective question. First off, BAT is a good company, I would say, but মানে from your perspective, I want to know who asked this actually. Can you come and ask me yourself, because I want to talk to you about this. মোহাম্মদ শাহরিয়ার নামের একজন। হ্যাঁ শাহরিয়ার, can you actually আসসালামু আলাইকুম ভাই। I want to talk to him. আসসালামু আলাইকুম ভাই। হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম ভাই। can you Can you hear me? ওয়ালাইকুম আসসালাম। তুমি হ্যাঁ I can hear you. Can you open your can you turn your video on? হ্যাঁ এই কি অবস্থা? So I know this guy from before, so no worries. So আমার পয়েন্ট হচ্ছে যে BAT is a good place to work for, but it shouldn't be someone's কি বলবো, এটা কারো গোল হওয়া উচিত না যে আমি গ্রাজুয়েশনের পরপরই I will work for BAT, ঠিক আছে? সো বিএটির জন্য না, আসলে আমি বলবো হচ্ছে যে কোনো মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির জন্য তোমার যদি কাজ করতে হয় তাহলে ইউ নিড সাম সফট স্কিলস। ইন দ্যাট সেন্স হচ্ছে দেখো যে কোনো একটা কোম্পানি যখনই কোনো ফ্রেশ গ্রাজুয়েটকে মানে তোমার হায়ার করে, দে ডোন্ট লুক ফর ভেরি টেকনিক্যাল স্কিলস, ঠিক আছে? ও কখনোই দেখে না হচ্ছে আসলে তুমি অনেক কিছু পারো অথবা তুমি অনেক কিছু জানো, এটা কখনোই কেউ এক্সপেক্ট করে না, বিকজ everyone knows what you learn from your university or anything, ঠিক আছে? তো এই জায়গায় যে জিনিসগুলো আসলে কাজ করে তোমার অ্যাটিটিউডটা কাজ করে, মানে আর ইউ স্মার্ট এনাফ টু ওয়ার্ক ফর দেম, আর ইউ উইলিং টু কি বলবো আসলে, আর ইউ উইলিং টু ওয়ার্ক হার্ড, ডু ইউ হ্যাভ দ্যাট গ্রিট, তুমি কি ওদের সাথে আসলে কাজ করতে কমফোর্টেবল, তুমি কি আসলে কোম্পানির কালচার অথবা অর্গানাইজেশনের কালচারের সাথে কি তোমার কালচারটা আসলে ম্যাচ করে, তুমি কি ওদের সাথে কাজ করতে পারবা, এন্ড সাম সার্টেন অ্যাট্রিবিউটস যে আন্ডার প্রেসার তুমি আসলে কিভাবে রিঅ্যাক্ট করো, ধরো ইন ডিফিকাল্ট সিচুয়েশনস অথবা ইন অ্যাম্বিগুয়াস সিচুয়েশনস তুমি কিভাবে ডিসিশন নাও, এই ট্রেডস গুলা দেখো, ঠিক আছে? নট সাম সফট স্কিলস যে তুমি আসলে মানে কতটুকু ম্যাথ পারো অথবা তুমি আসলে কতটুকু এক্সেল পারো অথবা তুমি আসলে কতটুকু পাওয়ার পয়েন্ট পারো, দিস ডাজন্ট ম্যাটার। তুমি এই জিনিসগুলো সবসময় হচ্ছে দেখা যায় তুমি অর্গানাইজেশনে কাজ করতে করতে শিখবা। হ্যাঁ, it's important that you know this, it's important that you try to learn this from before, because this will give you an extra advantage, but what the companies look for is some certain traits, ঠিক আছে? এই জিনিসগুলো হচ্ছে তোমার প্রবাবলি তোমার কালচার, তুমি কি আসলে অর্গানাইজেশনাল কালচারের সাথে ম্যাচ করো কিনা, তোমার কিছু সার্টেন ট্রেটস আছে কিনা, অ্যাজ ইন হচ্ছে তুমি আন্ডার প্রেসার কিভাবে কাজ করো, তুমি অ্যাম্বিগুয়াস সিচুয়েশনসে কিভাবে কাজ করো, হোয়াট আর ইউর প্রায়োরিটিজ, তুমি আসলে দেশে থাকতে চাও কিনা অথবা তুমি কাজ করতে চাও কিনা। সো দিজ আর দ্য থিংস দ্যাট ইউ নিড টু আসলে তোমার কি বলবো, দিজ আর দ্য থিংস দ্যাট ইউ নিড টু ডেভেলপ আসলে।
আন্ডার প্রেসার আসলে কিভাবে তুমি ম্যানেজ করবে, তোমার ম্যানেজমেন্ট স্কিলস কিভাবে বাড়বে, হ্যাঁ, তুমি আসলে একটা শেডি সিচুয়েশনে কিভাবে ডিসিশন নিবা, how you talk to people, how you communicate, how you build your network. These are the things that are important when an assessor is trying to assess him for his company, or assess you for his company. Okay. থ্যাংক ইউ ভাইয়া, থ্যাংক ইউ ভাই। আই Okay, হোপ no worries. বুঝতে পেরেছেন। ভাইয়া নেক্সট কোশ্চেনটা হচ্ছে আমাদের ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ইমরান বাশা ভাইয়ের কাছ থেকে, সেটা হচ্ছে উনি আস্ক করেছে যে লিঙ্কডইন ইজ বেসিক্যালি আ প্ল্যাটফর্ম ফর জবস এন্ড ক্যারিয়ার্স as it is place where there is many corporates, so how to develop networking in LinkedIn rather than connecting people? এই কোয়েশ্চেনটা আসলে একটু ইয়ে করি একটু। ভাই ভালো আছেন ভাই? আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ ইমরান, কি অবস্থা? So Imran is one of আলহামদুলিল্লাহ। my, Imran is one of my very close juniors. So আমার ওর সাথে অনেক আগে থেকে কথা হয়েছে। So হ্যাঁ ইমরান বল। এখানে একটু আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের লিঙ্কডইনে আমি দেখি বিভিন্ন আমরা পোস্ট দেখতেছি, কারণ লিঙ্কডইনে দেখা যাচ্ছে কানেকশন না থাকলেও দেখা যাচ্ছে কোনো একটা ইউনিলিভারের কারোর সাথে আমি পোস্ট দেখতে পাবো, বিএটিভি কারো পোস্ট দিচ্ছে, অ্যাচিভমেন্ট দেখতেছি। সো এরকম অনেক ইয়ে আছে, অপরচুনিটিস থাকে। সো আমি হাউ টু ডেভেলপ মাইসেলফ, মানে ওদের সাথে নেটওয়ার্কিং কেমনে আমি ডেভেলপ করতে পারবো ফর ফিউচার জব, আর এমনি কোনো কোলাবোরেশনের জন্য, এটার জন্য বেসিক্যালি। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। সো ইটস অলওয়েজ, আমি বলবো মানে যে কারোর সাথে যদি তুই কানেক্ট করতে চাস, অথবা হচ্ছে যে কাউকে যদি তুই রিচ করতে চাস, তাহলে দ্য ফার্স্ট থিং ইজ ইউ সেন্ড হিম এ কানেকশন রিকোয়েস্ট। ঠিক আছে? সো ইফ দিস গাই কানেক্টস, দেন ইউ গো অ্যান্ড you go and text him, because তুই পার্সোনালি টেক্সট করতে পারিস অথবা বলতে পারিস যে আমি এখান থেকে আসছি, I am from MIC Career Club, so but I want to just reach out to you for future references or something. হ্যাঁ, সো অ্যাকচুয়ালি আমি আসলে জিনিসটা বলবো, এটা একটু কঠিন মানুষজনের সাথে কথা বলা উইদাউট এনি এজেন্ডা। ঠিক আছে? যে ধর মানে আমি রাস্তায় একটা মানুষ দেখলাম, সে ইউনিলিভারে চাকরি করে অথবা সে বিএটিতে চাকরি করে, হ্যাঁ, আমি তো তার সাথে এমনিতেই গিয়ে কথা বলবো না, ভাই আপনি বিএটিতে চাকরি করেন, আপনার সাথে কথা বলতে আসছি। দিস ইজ নট দ্য সলিউশন। হ্যাঁ, সো আমি যেটা বলতেছিলাম যে ফাইন্ড এ কমন ইন্টারেস্ট বিটুইন ইউ গাইজ। হ্যাঁ, ধর যদি আমি এভাবে বলি যে the person you are talking to is working in supply network department of BAT. ঠিক আছে? So you find out some question about supply networks. ঠিক আছে? You go and ask him, ভাইয়া আমি হচ্ছে আমি MSc Career Club থেকে আসছি, so I want to conduct a session on supply chain networking, অথবা হচ্ছে so I need your help, অথবা I want to talk to you about supply chain networking, can you help me? ঠিক আছে? So you need to have that common platform, you need to create that common platform। আসলে common platform তো আসলে থাকবে না, you need to create it। ঠিক আছে? So that's where your skills come in। হ্যাঁ, that's where your communication skills come in। How easily can you find that common ground between people? Okay, does that answer your question? ওকে ভাই, না আমি এরকম রিসেন্ট অনেকে দেখছি, লাইক আই ওয়াজ স্টাডিং এ লিটল বিট অফ মেশিন লার্নিং, তখন দেখতেছি হুট করে সিগমা এআই একজন দেখতেছি, সে হচ্ছে ওপেন সিভি নিয়ে কিছু একটা কাজ করছে, সেটা আমি জাস্ট কমেন্ট করছি জাস্ট নাইস ওয়ার্ক, বাট কি তারপর আর কানে আগাবো, আই ওয়াজ জাস্ট না, it's মানে টেক সলিউশনস অথবা এনিথিং লাইক দ্যাট ইউ হ্যাভ। আমি তোকে বলবো, তোর তো রেডিটের ইয়েগুলো দেখিস না, রেডিটের থ্রেড গুলো দেখিস না, অথবা হচ্ছে তোর ধর যে কোনো একটা কি বলবো, I don't know if you guys have heard of SAP অথবা আমরা শুনেছি, Enterprise Resource Planning। হ্যাঁ, IP তে যারা আছে I guess তারা শুনছি। So I'm currently আমার organization we have to use SAP, and so SAP তে অনেকগুলো স্কোপস থাকে। হ্যাঁ, so যেটা দেখা যায় we face many types of problems যেটা আগে কখনো পড়ি, যে কোনো একটা কিছু মেইনটেইন করা নাই, অথবা যে কোনো একটা টেকনোলজিক্যাল প্রবলেমে পড়ছি। সো এই ধরনের সিচুয়েশন হলে, খুব অ্যাম্বিগুয়াস সিচুয়েশন, তখন আসলে কি করে, গুগল করেও হয়তো সলিউশন বের করা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, সো হোয়াট উই ডু ইজ উই টক ইন দ্য ফোরামস। হ্যাঁ, আমরা হচ্ছে ফোরামে আমরা অ্যানোনিমাস কোয়েশ্চেনস পেস্ট করি যে আই এম ফেসিং দিস প্রবলেম, ক্যান এনিওয়ান হেল্প। হ্যাঁ, সো দেখা যাবে ওইখানে যারা একটু এক্সপার্ট অথবা যারা হু ওয়ান্টস টু রিচ আউট, দে রিচ আউট। হ্যাঁ, সো ওই রকম দিজ আর অলসো আসলে প্ল্যাটফর্মস কিন্তু টু কানেক্ট। বুঝছিস? তুই যেটা বলতেছিস যে একজন মেশিন লার্নিং নিয়ে কাজ করতেছে, সো ইউ গো এন্ড টক টু হিম অ্যাবাউট মেশিন লার্নিং, ইউ নক হিম অন লিঙ্কডইন। হ্যাঁ,
যে বল যে ভাই আমি এই কাজটা করতেছি, তোমার এই কাজটা দেখছি আমার অনেক পছন্দ হয়েছে, ক্যান ইউ হেল্প মি উইথ সামথিং, আই এম ফেসিং সাম প্রবলেম, ক্যান ইউ টিচ মি সাম স্কিলস, অথবা ওয়্যার হ্যাভ ইউ লার্ন ইউর স্কিলস, তুমি কিভাবে তোর স্কিলস গুলো হোন করছো। So these are the আচ্ছা আচ্ছা, মানে here comes the communication skills, বুঝছিস? So জি জি, আচ্ছা either he কমন will turn ইয়েটাই you down. খুঁজে ইয়ে করবো, যেটা Exactly, যে আমি ইয়ে করতে exactly, পারবো। আচ্ছা exactly. যেমন আমি তোকে একটা এক্সাম্পল দিই, তুই হচ্ছে এই মেশিন লার্নিং এর কথা বললি, হ্যাঁ, ওকে তুই হয়তো আস্ক করলি যে ভাইয়া মানে ক্যান ইউ হেল্প মি উইথ, মানে তুমি কিভাবে করছো, তুমি কি কাজটা আমাকে শিখাইতে পারবা? হি মাইট নট বি ইন্টারেস্টেড ইন টিচিং ইউ, ঠিক আছে, বাট হি ক্যান অলওয়েজ গিভ ইউ দ্য সোর্স থিং। সে কিন্তু অলওয়েজ বলতে পারবে যে ভাইয়া ঠিক আছে, মানে আই ক্যান গিভ ইউ টাইম, বাট ইউ ক্যান গো থ্রু দিস, অথবা আমি এভাবে শিখছি, আমি এই কাজটা করছি, গো থ্রু দিস ওয়েবসাইট, অথবা গো থ্রু দিস ভিডিও, অথবা গো থ্রু দিস কোর্স, এই কোর্স গুলা করলে ইউ ক্যান লার্ন টু ডু ইট। সো ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক ফর ইট আসলে। হ্যাঁ, মানুষজনকে রিচ না করলে পিপল উইল নেভার মানে টক ব্যাক টু ইউ। আচ্ছা ভাইয়া, থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া। ওকে, নো ওয়ারিজ। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম, সাদমান কি অবস্থা? ভাই আছে আলহামদুলিল্লাহ। ভাই আমার হচ্ছে কিছু কোয়েশ্চেন ছিল, ইমরান যেরকম কোয়েশ্চেন গুলো করলো, তো আমাদের কিন্তু হচ্ছে মানে জিনিসটা একটু বলতে পারেন আনঅর্থোডক্স, বাট স্টিল বলা যায় কিন্তু হচ্ছে সবাই কিন্তু এক্সট্রোভার্ট না। সো যদি ইন কেস দেখা যায় যে অনেকে ইন্ট্রোভার্ট থাকে, একদম একদম মানে পুরো কঠিন ইন্ট্রোভার্ট, ওদের হচ্ছে এরকম সামনে গিয়ে কথা বলার মতো সাহসটাও থাকে না, তো দেখা যায় যে ওরা হয়তো এক্সপেক্ট করে যে আমি হয়তো চাকরি করব বা কিছু একটা, তখন হয়তো দে এক্সপেক্ট যে হ্যাঁ আমার হয়তো কোনো একটা চাকরি হয়ে যাবে, বাট এট দি এন্ড অফ দ্য ডে দেখা যায় যে যখন আপনি যেরকম বললেন আর কি, যে নেটওয়ার্কিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আমি নিজেও জানি ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বাট যেমন ধরেন এখানে একজন জিজ্ঞেস করেছে চ্যাটে, যে ওটার সাথে মিলিয়ে আমার কোশ্চেনটা আর কি, যে আমি কিন্তু হচ্ছে এই আজকে যে পেপ টক্সে আসলাম, আমি কিন্তু সবাইকে চিনি না, আমি জাস্ট হচ্ছে পার্টিসিপেন্টস দেখে হয়তো দেখলাম যে এরকম পার্টিসিপেন্টস আছে, সো হয়তো আমি কালকে বা পরশু যদি কারোর সাথে কথা বলি, দেন আই ক্যান আস্ক দেম তুই কি এখানে ছিলি, হ্যাঁ ছিলাম, দ্যাটস ইট। বাট এখানে কিন্তু আমার নেটওয়ার্কিং হেল্প করছে না, বা এট দ্য সেম টাইম ইন কেস অফ ইন্ট্রোভার্টস, ওরা কিন্তু হচ্ছে এরকম ওপেনলি গিয়ে মানুষের সাথে কথা বলবেও না। তো যদি ইনকেস কথা না বলে থাকে এন্ড ইফ দে কিপ এক্সপেক্টিং যে আমার চাকরি হয়ে যাবে বা কিছু একটা, দে আর গ্রেভলি রং, এটা আমিও জানি, এটা আপনিও জানেন, কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে এই তাদের এই বাবলটা থেকে বের হওয়ার জন্য আপনার কি কোনো মানে সাজেশনস বা কিছু আছে? লাইক আমি হচ্ছে ইন্ট্রোভার্ট, আমি পার্সোনালি আমি এক্সট্রোভার্ট, আমি মানুষের সাথে গিয়ে কথা বলতে পারি, এন্ড ইটস আ হিউজ গিফট, আমি এটা স্বীকার করব, বাট যাদের নেই বা যারা আমার কাছে অনেকে এসে বলে যে ভাইয়া আমি কিন্তু হচ্ছে এরকম ওপেনলি গিয়ে মানুষের সাথে কথা বলতে পারি না, তো ওই মানে বাবলটা আমি কিভাবে মানে ওভারকাম করে হচ্ছে আমি নেটওয়ার্কিং এর জন্য করব, কারণ নেটওয়ার্কিং এন্ড কমিউনিকেশন ছাড়া কিন্তু আমি কিছু করতে পারবো না। ওকে সাদমান, এই জিনিসটা বলছো আমাকে, সো আমার হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং একটা কাহিনী বলতে ইচ্ছা করতেছে। সো কাহিনীটা হচ্ছে when I joined BAT, সো BAT তে জয়েন করে, BAT is a huge একটা অর্গানাইজেশন, ঠিক আছে। সো there are almost ধরো তোমার 1500 ম্যানেজার্স ইন বাংলাদেশ, হ্যাঁ, এন্ড অ্যাব্রডে আমাদের যে সেকশন গুলো আছে ওখানেও ধরো তোমার বিশাল একটা পোর্শন কাজ করে, হ্যাঁ, যেহেতু ইটস এ গ্লোবাল কোম্পানি। সো ফার্স্টে আমি বিয়েতে গিয়ে আই ওয়াজ ভেরি ওভারওয়েলড, হ্যাঁ, আমি আসলে কি করব, আই ইভেন কুডন্ট ফাইন্ড স্টেক হোল্ডার, যে আমার স্টেক হোল্ডার্স কে, ওদের সাথে কিভাবে কথা বলবো, হাউ ডু আই রিচ আউট, ঠিক আছে। আই এম নট সেইং আই এম অ্যান এক্সট্রোভার্ট, আই এম অ্যান ইন্ট্রোভার্ট, বাট ইভেন দেন আই ওয়াজ হ্যাভিং প্রবলেমস, ঠিক আছে, বিকজ দ্য নেটওয়ার্ক ইজ সো ফাস্ট। সো আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে আই ডিড এ ফানি থিং আসলে, আমি আমার ডেস্কের সাথে একটা বোর্ড আছে, ঠিক আছে, তো বোর্ডে হচ্ছে আমি একটা গোল সেট করছি যে ইন দিস মান্থ আই উইল টক টু দিস 4 পিপল, হ্যাঁ। সো আমি হচ্ছে তাদের মানে ফ্রম 4 ডিফারেন্ট নেটওয়ার্কস আই উইল টক টু দিস 4 পিপল। সো আই নোটেড দ্য নেম ডাউন, এন্ড কোনো একটা কাজে হচ্ছে ওই ডিপার্টমেন্টে গেছি, আই জাস্ট যেটা করছি আমি তাকে সালাম দিছি, হ্যাঁ, অথবা আমি তাকে হাই বলছি, হ্যাঁ। সো এরপরে আমি হচ্ছে ওই দিন চলে আসছি, পরের দিন আমি আবার গেছি ওই ডিপার্টমেন্টে, তাকে দেখছি, আমি তাকে হাই বলছি, সে এবার হচ্ছে সেও হাই ব্যাক করছে। তো আমি গিয়ে বললাম যে ভাই আমি আসলে নতুন আসছি এই ডিপার্টমেন্ট থেকে, এই ডিপার্টমেন্টে জয়েন করছি এন্ড এভরিথিং। সেও বললো হ্যাঁ ওয়েলকাম এন্ড এভরিথিং। তো তারপর আমি তাকে বলছি ভাইয়া আসলে মানে
আমি তাকে তখন ফ্র্যাঙ্কলি বলছি যে ভাই আমি আসলে একটু বিট ওভারওয়েলড বিকজ অনেক বেশি মানুষ এন্ড আমি সবাইকে চিনি না, সো ভাই অ্যাকচুয়ালি আই ওয়ান্টেড টু টক টু ইউ অ্যাবাউট সামথিং। সো দ্যাটস হাউ উই হিট ইট আউট। সো যারা, আমি তো এটা এক্সট্রোভার্ট সেজন্য আমি তার সাথে গিয়ে কথা বলছি, অথবা আমি তাকে গিয়ে হাই দিছি, অথবা আমি তাকে সালাম দিছি। সো যারা ইন্ট্রোভার্ট তাদের জন্য জিনিসটা কিরকম হবে? সো হোয়াট ইউ ডু ইজ, সাপোজ তুমি কোনো সিনিয়রের সাথে কথা বলতে চাও ইউনিভার্সিটি, ঠিক আছে? সো আমি যেভাবে বলবো, মানে ইটস এ ট্রিক আর কি আসলে। অ্যাগেইন ফাউন্ড মিউচুয়াল গ্রাউন্ডস, ঠিক আছে? অ্যাগেইন ট্রাই টু ফাইন্ড মিউচুয়াল গ্রাউন্ডস। যেমন আমি যদি বলি তুমি হয়তো আয়মান সাদিকের সাথে কথা বলতে চাও, সো ফাইন্ড সামওয়ান হু ইজ ক্লোজ টু আয়মান সাদিক, হু ইজ অলসো ইউর অ্যাকোয়েন্টেন্স, ঠিক আছে? সো অথবা তুমি তো যদি ভাই ইটস মোর লাইক মিউচুয়াল যারা থাকে তাদের সাথে এক্স্যাক্টলি কানেক্ট মিউচুয়াল করা। একজনকে খুঁজে বের করো, তার সাথে তুমি বলো যে ভাইয়া আমি তো আসলে ওই ভাইয়ার সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলাম, বাট আমার তো একটু কথা বলতে আই এম ফিলিং হেজিটেন্ট, অথবা আমি একটু আনকমফোর্টেবল ফিল করতেছি, সো ভাইয়া একটু কি কথা বলে দেওয়া যায় অথবা সামথিং। সো ইন মোস্ট কেসেস যেটা দেখা যায় যে ও গিয়ে হচ্ছে ওই ভাইয়াকে বলবে অথবা ওই আপুকে বলবে যে ভাইয়া অথবা আপু, মানে হি ওয়ান্টস টু টক টু ইউ। ইন দিস সিচুয়েশনস দিস ইউজুয়ালি ওয়ার্কস আউট। ওকে, তো এন্ড আপনি বেসিক্যালি বলছেন যে মানে স্টেপ বাই স্টেপ যেতে আর কি, যেহেতু হচ্ছে অবভিয়াসলি একবারে যেতে পারবে না, সো যদি হচ্ছে অবভিয়াসলি আস্তে আস্তে স্টার্ট করে দেন হচ্ছে ইটস গোনা হেল্প। জিনিসটা হচ্ছে মানে লেট মি সে মাই পয়েন্ট এগেইন। যারা হচ্ছে যেতে পারবে, মানে দোজ হু হ্যাভ দ্যাট ন্যাক আর কি, যে আমি একজনের সাথে গিয়ে কথা বলবো, হ্যাঁ, তাদের জন্য তো অবশ্যই রিকমেন্ডেড যে ইউ গো এন্ড টক টু সামওয়ান। হ্যাঁ, বাট যারা ফিলস টু শাই আর কি, হ্যাঁ, অথবা ফিলস টু শাই অথবা ফিলস টু আনকমফোর্টেবল টু টক টু সামওয়ান, সো তারা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েরি কারো থ্রুতে যাও। ইন্টারমিডিয়েরি কাউকে গিয়ে বলো যে ভাইয়া আমি আসলে, অথবা দোস্ত আমি আসলে মানে এই ভাইয়ার সাথে কথা বলতে চাই, বাট আই এম ফিলিং আ বিট আনকমফোর্টেবল। তুই তো ওই ভাইয়ের সাথে ক্লোজ, তো তুই কি একটু আমার সাথে কথা বলা দিতে পারবি অথবা সামথিং। সো যারা কমফোর্টেবল ইউ গো ডাইরেক্টলি, যারা একটু আনকমফোর্টেবল ইউ গো থ্রু সাম কানেকশনস এন্ড এভরিথিং। হ্যাঁ, ইটস অল অ্যাবাউট ফাইন্ডিং দ্য মিডল গ্রাউন্ড। আসলে তুমি একটা মানুষের সাথে যখন ইউ ফাইন্ড নাথিং ইন কমন, তাহলে তুমি আসলে তার সাথে কনভারসেশন কন্টিনিউ করতে পারবে। ট্রু, এটা ট্রু। সো ভাই তাহলে দ্যাটস ইট হচ্ছে আর কি। আমার আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল, এটা হচ্ছে ইসফারও sure. জিজ্ঞেস করেছে, সেটা হচ্ছে যে হুম। লেটস জাস্ট সে আমার সিজিপিএ একটু কম, মানে হচ্ছে অ্যারাউন্ড দ্য রেঞ্জ অফ 3.2 অর 3.3 অর 3.4, which is মানে 3.2 কি কম? না, অনেকজনের কাছে কিন্তু ভাইয়া কম, কারণ হচ্ছে যে লেটস জাস্ট সে আমরা যখন ওকে সেকেন্ড ইয়ার থাকি বা থার্ড ইয়ার থাকি, তখন কিন্তু অনেকে বলে যে আল্লাহ 3.5 এর নিচে তার মানে তোমার তো আজকে কপাল শেষ, তুমি যা বাইরে চান্স পাবা না, which is definitely not the case। এখন এটা তো হচ্ছে মানে ওকে আমাদের কেস আর ওদের কেস তো সেম না, আই গেস ইউ ক্যান ওকে অলরেডি আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই এম বুঝতে ট্রাইং টু সে। পারছি। হ্যাঁ কিন্তু হ্যাঁ হচ্ছে যদি আমি কোনো চাকরিতে যাই, সেখানে যদি আমার এরকম সিজিপিএ থাকে অ্যাজ অ্যান ইঞ্জিনিয়ার, হুম, এন্ড দেখা যাচ্ছে যে আমি হয়তো হুম, অত ভালো না, আমি হয়তো অত ভালো পাওয়ার পয়েন্ট বা হচ্ছে এক্সেল বা এগুলা কিন্তু হচ্ছে অনেকে মানে হুম, জানে না, খুব একটা জানে না, জাস্ট স্টার্টার হুম, হিসাবে। হুম, তখন হুম, হয়তো আমাকে জিজ্ঞেস করবে যে তোমার কি হুম, এরকম হুম, কোনো সফট স্কিল আছে কিনা। তো তখন যদি আমি ইন কেস বলি হুম। যে ভাইয়া স্যার আমার হয়তো এরকম সফট স্কিল নেই, বাট আই ক্যান লার্ন, তো এরকম টাইমে আমার হুম। কমিউনিকেশন বা আমার নেটওয়ার্কিংটা কতটুকু হেল্প করবে? আহ, আচ্ছা, কমিউনিকেশন আর নেটওয়ার্কসটা যেটা হবে আসলে, আহ, আমি আসলে কোয়েশ্চেনের এসেন্সটা আর একটু ক্লিয়ার হয়নি তোমার কাছ থেকে কোয়েশ্চেন করে। জি জিনিসটা ভাইয়া। হচ্ছে ডু ইউ ওয়ান্ট টু নো আসলে অ্যাসেসর কিভাবে চিন্তা করে? তুমি কি এটা জানতে চাও? একটা ইন্টারভিউতে অ্যাসেসর কিভাবে চিন্তা করে যখন জি সে জি জি দেখবে একজনের সিজিপিএ কম? জি তুমি কি এই জিনিসটা জানতে এক্স্যাক্টলি। চাও? জি, ওকে, মানে আমার সো হচ্ছে সিজিপিএটা কম এন্ড হয়তো আমি ওরকম শো অফ করার মতো হ্যাঁ আমার আমার সফট স্কিলস স্কিল, নেই। হ্যাঁ আমার সফট স্কিলও নাই, আমার সফট জি স্কিলসও নাই। সো জি, দেন হোয়াট টু ডু? আমি আসলে মানে, হ্যাঁ, আমি আসলে কি করতে চাই? হ্যাঁ, জি জি সো জিনিসটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ আমি যেটা বলবো, একজন অ্যাসেসর, হ্যাঁ, স্পেশালি ধরো তোমার বড় কোম্পানি গুলা, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, একজন অ্যাসেসর সে কখনোই একটা স্টুডেন্টের সিজিপিএ দেখে না, ঠিক আছে? সে কখনোই একটা স্টুডেন্টের সিজিপিএ কে খুব বেশি তোমার এমফাসিস দিয়ে দেখে না, ঠিক আছে? যখন খুব অ্যাবসার্ড একটা সিজিপিএ দেখবে, দেন ইটস ধরো একটু দেখে মনে হবে যে আচ্ছা ঠিক আছে জিনিসটা এরকম। ধরো তো কারো সিজিপিএ 2.3 অথবা 2.4 অথবা 2.5, হ্যাঁ, তখন হয়তো জিজ্ঞেস করবে আচ্ছা ঠিক আছে তোমার সিজিপিএ মনে হচ্ছে একটু কম, হ্যাঁ, ওয়াই?
অথবা কারো সিজিপিএ 3.9 অথবা 4, তখন তাকে জিজ্ঞেস করবে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি তো তাহলে অনেক বেশি পড়াশোনা করছো। হ্যাঁ, বাট ট্রাস্ট মি, CGPAs from 3 to 3.5, 6, these are very standard CGPAs. Trust me. মানে if you're trying to work in corporate sector, not for abroad obviously, but দেশে যদি কেউ কাজ করতে চায় তাহলে 3 to 3.5 is a very good CGPA. Very good CGPA. It doesn't raise any suspicion. ঠিক আছে, if you are below that তাহলে হচ্ছে বলবে আচ্ছা তুমি মনে হয় একটু পড়াশোনা কম করছো, তুমি যদি এতে বেশি রেজাল্ট করো তাহলে বলবে আচ্ছা তুমি মনে হয় একটু আতল ছিল। ঠিক আছে, so 3 to 3.5 is a very good CGPA. So what to do when you have 2 point something? ঠিক আছে, আমি এখনো বারবার বলতেছি যে 3 এর বেশি যাদের CGPA, you don't need to worry about it. ঠিক আছে, 3.12 it's a good CGPA, 3.34 very good CGPA, 3.5 excellent CGPA. ঠিক আছে, so দেখা যায়, so let's talk about people who doesn't have CGPA over 3. ঠিক আছে, যাদের CGPA 2 এর নিচে, মানে সরি 3 এর নিচে, হ্যাঁ 2.9 অথবা 2.8 অথবা 2.7। সো এই জায়গাটাতে আসলে কি করা যায়? সো ধরো আমি একজন অ্যাসেসর, আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আচ্ছা ভাইয়া তুমি যে 2.9 তোমার সিজিপিএ, তুমি আসলে কি করছো? হ্যাঁ, আই ক্যান অবভিয়াসলি সি যে তোমার রেজাল্টস একটু খারাপ হয়েছে, ইজ দেয়ার এ রিজন বিহাইন্ড ইট? ও কিন্তু তোমাকে কখনো জিজ্ঞেস করবে না হচ্ছে তুমি কিছু করতে গিয়ে তোমার সিজিপিএ খারাপ হয়েছে, ও তোমাকে জিজ্ঞেস করবে হচ্ছে ইজ দেয়ার এ রিজন বিহাইন্ড ইট, তুমি মানে তোমার রেজাল্ট একটু খারাপ, এটার পিছনে কি কোনো কারণ আছে, এরকম জিজ্ঞেস করবে। সো তখন যদি দেখা যায় হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য টাইম রেজাল্ট খারাপ হওয়ার পিছনে কোনো না কোনো রিজন থাকে। কেউ হয়তো বলবে হচ্ছে আমি অনেক গেম খেলছি, কেউ হয়তো বলবে আমি অনেক বই পড়ছি, কেউ হয়তো বলবে আমি অনেক ক্লাব করছি, কেউ হয়তো বলবে আমি অনেক টেকনোলজি নিয়ে বিজি ছিলাম, আমি অনেক কোডিং করছি, কেউ এটাও বলবে যে ভাই আমি মিউজিক করছি, আমি মুভি দেখছি, আমি ফুটবল খেলে টাইম কাটাইছি। হ্যাঁ, বাট ট্রাস্ট মি দিজ আর অল ইউর স্কিলস কিন্তু। হ্যাঁ, দিজ আর ভাই অল ইউর এরকম স্কিল। ব্রুটালি অনেস্ট হওয়ার কারণে যদি এটা আমাদের ব্যাকফায়ার করে পরে, না, ফর ব্রুটালি এক্সাম্পল লেটস অনেস্ট, জাস্ট না সে না, মুভি দেখার হ্যাঁ কারণে হচ্ছে আমি করি নাই, দেন হ্যাঁ হয়তো যদি বুঝতে কেউ পারছি। এটাকে পরে ব্যাকফায়ার করে না দেন না হোয়াট? না না, আমি কিন্তু এখনো বলি নাই হচ্ছে তুমি আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, ইন্টারভিউয়ারকে গিয়ে বলবা যে তুমি মুভি দেখছো। ঠিক আছে, I'm just pointing out the reasons. ঠিক আছে, সো ইন দিস কেসেস তুমি যেটা বলবা যে তুমি হয়তো তুমি তখন ট্রাই টু হাইলাইট হোয়াট ইউ ডিড প্রোডাক্টিভ। ঠিক আছে, 4 বছরে তুমি নিশ্চয়ই কিছু না কিছু প্রোডাক্টিভ করছো। হ্যাঁ, তুমি হয়তো মানে তুমি হয়তো কোনো সফট স্কিল শিখো নাই, তুমি হয়তো ধরো তুমি শিখো নাই, তুমি হয়তো এক্সেল শিখো নাই, তুমি হয়তো পাওয়ার পয়েন্ট শিখো নাই, তুমি হয়তো পাইথনে কোডিং শিখো নাই, বাট ইউ টক টু পিপল। ঠিক আছে, তুমি হচ্ছে মানুষজনের সাথে কথা বলছো। তুমি যদি এটাও না করো তাহলে তুমি কি করছো? তুমি ধরো ফুটবল খেলছো, ঠিক আছে, ফুটবল মাঠে গিয়ে তুমি আসলে কি করছো, তুমি ইউ মেট এ ডিফারেন্ট, মানে একটা গ্রুপ অফ পিপল। ঠিক আছে, ইউ হ্যাভ সাম অ্যাওয়ার্ডস। হ্যাঁ, ইউ হ্যাভ সাম অ্যাওয়ার্ডস এন্ড অ্যাকোলেডস টু শো। হ্যাঁ, যে ভাই আমি আসলে ফুটবল খেলছি, আমি এই লেভেলের চ্যাম্পিয়ন, আমি আমার টিমের ক্যাপ্টেন ছিলাম, সো আই কুডন্ট কনসেন্ট্রেট ভেরি মাচ অন মাই স্টাডিজ। এন্ড আই নো সার্টেন পিপল, আমার খুবই ক্লোজ সিনিয়র, যে সিজিপিএ অনেক কম, বাট হি গট ইনটু আ ভেরি গুড কোম্পানি জাস্ট বিকজ হি ওয়াজ এ প্লেয়ার, হি ওয়াজ এ ফুটবল প্লেয়ার। ঠিক আছে, সো দিজ আর অল স্কিলস দ্যাট উইল কাম ইন হ্যান্ডি। ঠিক আছে, সো স্পোর্টস হইলে আমার কথা হচ্ছে ইফ ইউ আর নট কনসেন্ট্রেটিং অন ইউর স্টাডিজ, তাহলে ডু সামথিং দ্যাট ইউ ক্যান শো। ঠিক আছে, তুমি যদি বলো যে আমি ক্লাব করছি, আসলে ক্লাব করে আমি মানুষের সাথে কমিউনিকেশন স্কিলস বাড়াইছি, দ্যাট ক্যান বি এ ভেরি গুড পয়েন্ট। অথবা তুমি যদি বলো আমি হচ্ছে অনেক খেলাধুলা করছি, তাহলে খেলাধুলা করে তুমি বলবা হচ্ছে খেলাধুলা করে আমি এই ট্রফি জিতছি, দিজ আর মাই অ্যাকোলেডস। হ্যাঁ, দিজ আর মাই স্ট্রেংথস, দিস ইজ মাই স্ট্রেংথ। আসলে তোমাকে একজন অ্যাসেসর যখন জিজ্ঞেস করবে যে তোমার সিজিপিএ খারাপ হওয়ার পিছনে কারণ কিনা, কোনো কারণ আছে কিনা, ইট ওপেন্স আপ এ ভেরি গুড উইন্ডো ফর ইউ আসলে। হ্যাঁ, ইট গিভস ইউ দ্য অপরচুনিটি টু অ্যাকচুয়ালি শো দ্য অ্যাসেসর যে তুমি আসলে মানুষটা কি দিয়ে তৈরি, হোয়াট আর ইউ মেড অফ। ঠিক আছে, তুমি আসলে কি করতে পছন্দ করো, হোয়াট আর ইউর স্ট্রেংথস। ঠিক আছে, তুমি তখন অ্যাসেসরের সাথে ওইভাবে কথা বলতে পারবে। হ্যাঁ, বাট অ্যাসেসর যদি দেখে তোমার সিজিপিএ 3.8, তাহলে সে বলবো আচ্ছা ও তো খালি পড়াশোনাই করছে। তখন তুমি আচ্ছা তুমি তো অনেক পড়াশোনা করছো, তুমি কি আর কিছু করছো বলো তো? তখন তুমি গিয়ে বলবা হচ্ছে ভাই আচ্ছা ঠিক আছে পড়াশোনাকে প্রায়োরিটি দিছিলাম, বাট অল্প স্বল্প এইসব এসব করছি। তখনও দেখা যায় যে অনেক সময় তাদেরকে আবার ব্যাকফায়ার করে, কোয়েশ্চেন করে যে তুমি যে এত ভালো সিজিপিএ নিয়ে আছো, তুমি কি আসলে কি আমাদের এখানে থাকবা কিনা বা বিদেশে হ্যাঁ, চলে যাবা that's why কিনা? I was saying 3 to 3.5 is a very good CGPA, not 3.8. Okay.
তো আমাদের হচ্ছে মোটামুটি কোয়েশ্চেন্স যা ছিল সব হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা আজকের জন্য একটা স্পেশাল ফিচার রেখেছিলাম আর কি, ওপেন মাইক সেশন। তো যদি কারো কোয়েশ্চেন থাকে তারা হচ্ছে আনমিউট করে কোয়েশ্চেন করতে পারে। সো আমাদের ফার্স্ট এটা হচ্ছে হ্যান্ড রেজ করলেই হবে। সো এখানে হচ্ছে আহমেদ সানি বলে নামে একজন আছে, তো আই গেস সে কোয়েশ্চেন করতে পারে। আহমেদ সানি শুনতে পাচ্ছ? আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আনাস ভাই ভালো আছেন? আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ সানি, সানি মানে ভিডিও ওপেন কর, ভিডিওটা একটু অন করলে ভালো হয়। একটু ভিডিওটা অন করলে ভালো হয়। এই কি অবস্থা? আসসালামু আলাইকুম। এই তো ভাই আছি ভালো। ভাই আপনি তখন বলতেছিলেন যে 3.123 এগুলো হচ্ছে মোটামুটি ভালো সিজি। তো আমরা হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় শুনি যে অনেক সময় নাকি সার্কুলারে 3.5 উল্লেখই করে দেওয়া থাকে, তখন ওই কেসে কি হবে? মানে মানে এগুলা কি মানে রিউমার শুনি আমরা, নাকি এগুলা কি আসলে ফ্যাক্ট কোনো? না, এখন 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 আমি কিছু কথা বলি। জিনিসটা হচ্ছে যে 3.123 যে গুড সিজিপিএ আমি বললাম হচ্ছে তোমার ইয়েতে কাজ করার জন্য, ঠিক আছে? বাট 3.5 যেটা দেয় ইটস এ রিকোয়ারমেন্ট, ঠিক আছে? সো অনেক জায়গাতেই তুমি দেখবা আসলেই 3.5 দিছে, যে ফর ফর এক্সাম্পল আই উড সে MGH group is a group who actually looks for people who have CGPA over 3.5, ঠিক আছে? বাট এইটা আসলে খুব বেশি জায়গায় দেখা যায় না, ঠিক আছে? খুব বেশি জায়গায় দেখা যায় না। এন্ড এই জন্যই আমি সবসময় বলি যে স্ট্যান্ডার্ড সিজিপিএ মানে 3.5 যদি মেনটেন করা যায় ইটস গুড, বাট ইটস নট ব্যাড হ্যাভিং এ সিজিপিএ অফ 3.1 or 3.2. দিস আর গুড সিজিপিএস টু হ্যাভ, ঠিক আছে? ইউ ডোন্ট নিড টু ওয়ারি অ্যাবাউট যে আমার সিজিপিএ 3.1 অথবা 3.2 তাহলে আমি কোথাও চাকরি পাবো না। ইটস নট ট্রু। There are many companies who look for people who have that mid-range CGPA, and most of the companies look for people who have mid-range CGPA, ঠিক আছে? But 3.5, yes, some companies look for 3.5. I'm not gonna say that they don't look, but জিনিসটা হচ্ছে 3.5 চাইলে you can always apply আর কি, হ্যাঁ? বিকজ সব সময় দেখা যায় যে তুমি যখন অ্যাপ্লিকেশন করবা একটা জায়গায়, তারা সিজিপিএ কিন্তু দেখবে, দে টেক ইনটু অ্যাকাউন্ট দ্য সিজিপিএ, বাট অলসো তোমার টেকনিক্যাল স্কিলস গুলোও দেখবে। সো যারা হয়তো 3.5 ছাড়া কারোর সাথে কথা বলবে না, হ্যাঁ, ইভেন ইফ ইউ ড্রপ এ সিভি, হ্যাঁ, মোস্ট অফ দ্য টাইম যেটা হয় যে 3.5 হয়তো ওরা বলে দেয় রিকোয়ারমেন্ট, বাট হচ্ছে দ্য রিকোয়ারমেন্ট ইজ নট 3.5, ঠিক আছে? ইট কামস অ্যারাউন্ড টু, যদি আমি এভাবে বলি যে যে কোনো একটা ফ্রেশার জবে তুমি দেখবে 1 or 2 years এক্সপিরিয়েন্স ইজ নিডেড, ঠিক আছে? বাট জিনিসটা হচ্ছে 1 or 2 years এক্সপিরিয়েন্স আসলে এটা থেকেও ফ্রেশার্স ক্যান অলসো অ্যাপ্লাই আর কি, এন্ড দে অ্যাকচুয়ালি প্রেফার ফ্রেশার্স, ঠিক আছে? সো আমি যেটা বলবো হচ্ছে 3.5 ইজ গুড সিজিপিএ, অবভিয়াসলি এটা যদি অ্যাচিভ করতে পারো তাহলে খুবই ভালো, বাট ইউ ডোন্ট নিড টু মাইন্ড যে তো আমার সিজিপিএ 3.1 অথবা 3.2 অথবা 3.3, সো আমি অনেক জায়গায় অ্যাপ্লাই করতে পারবো না। ইটস নট দ্য কেস, ঠিক আছে? অ্যাকচুয়ালি শুধুমাত্র সরকারি চাকরিতে অথবা তোমার মাস্টার্স এর রিকোয়ারমেন্টে দেয়া থাকে যে তোমার এতটুকু সিজিপিএ হতেই হবে, হ্যাঁ? সো তখন হচ্ছে ইউ নিড টু অ্যাকচুয়ালি মিট দ্য বেয়ার মিনিমাম, হ্যাঁ? বাট most of the companies that I know of, they don't have that barrier at 3.5 এর উপরে থাকতে হবে, ওকে? ভাইয়া এই 3.5টা কি মানে যে যারা হচ্ছে ইয়ে করে, এটা কি মানে আমি যত কোম্পানির দিকে যত টপে যাব তত কি মানে এই সিজির ব্যারিয়ারটা বেশি, মানে ব্যাট অথবা না 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 না, জিনিসটা হচ্ছে এটা অর্গানাইজেশন টু অর্গানাইজেশন ওয়াইজ ভ্যারি করে, ঠিক আছে? বিএটি, আমি বিএটির ব্যাপারে জানি দেখে বলতেছি আর কি, হ্যাঁ? বিএটি ডাজন্ট কেয়ার অ্যাবাউট সিজিপিএ, হ্যাঁ? তোমার সিজিপিএ কত, বিএটি ডাজন্ট কেয়ার, সিরিয়াসলি। তোমার সিজিপিএ যদি 2.6 হয়, বিএটি ডাজন্ট কেয়ার। এন্ড আই নো অফ পিপল ইন বিএটি যারা হচ্ছে গ্রাজুয়েশন আগে বিএটি তে ঢুকছে, যারা ফাইনাল এক্সামস দিয়ে বিএটি তে ঢুকছে, এন্ড দে ডিডন্ট পাস দ্য ফাইনাল এক্সাম, হ্যাঁ? ফাইনাল এক্সামে ধরো একটা সাবজেক্টে ল্যাক পেয়েছে, এরপরে গিয়ে আবার ওই সাবজেক্টে পরীক্ষা দিয়ে এসে তারপরে আবার জয়েন করছে, and they are working in very good, they are senior managers now in BT, ঠিক আছে? সো আমি জিনিসটা বলতেছি না যে সিজিপিএ ইজ নট সামথিং দ্যাট ইজ নট নিডেড, সিজিপিএ ইজ নিডেড, বাট আমি যেটা বলতেছি সিজিপিএ ইজ নট এভরিথিং, ঠিক আছে? ওকে ভাই, থ্যাংক ইউ। ভাইয়া একজন হচ্ছে কোয়েশ্চেন করেছে যে
ভাইয়া আপনার পজিশনে অ্যাপ্লাই করতে হলে কি কি স্কিল থাকতে হবে? আমার পজিশন আচ্ছা, দেন এগেইন আমি আবার বলতেছি যে ইট শুডন্ট বি এনিওয়ানস টার্গেট টু বি এ বিএটি এমপ্লয়ার, ঠিক আছে? আমার কথা হচ্ছে ইউ ক্যান প্রিপেয়ার ইয়োরসেলফ এন্ড দেন মানে এনি কোম্পানি উইল বি ভেরি হ্যাপি টু টেক। সো যেটা হয় যে আমি বলবো যে তুমি যদি আসলে জব প্রিপারেশনের জন্য তুমি আসলে যদি চাও, তাহলে আমি একটু যদি এমফাসাইজ করি, তাহলে বলবো হচ্ছে তোমার ইফ আই মে পয়েন্ট, তুমি একটু ধরো তোমার কথা বলতে হবে, মানুষজনের সাথে ইন্টারাক্ট করার ইয়েটা থাকতে হবে, মানুষজনের সাথে ইন্টারাক্ট করতে পারো এরকম একটা স্কিল থাকতে হবে। সো দ্যাটস ওয়াই আই এনকারেজ পিপল টু অ্যাকচুয়ালি টক মোর, মানুষজনের সাথে কথা বলো, মানুষজনের ভিউ গুলো বুঝো, মানুষজন আসলে কি চায় এই জিনিসটা বুঝার চেষ্টা করো। দ্যাটস ওয়ান থিং। তারপর হচ্ছে ইউ ক্যান মানে সাম স্কিলস বলতে সাম ম্যানেজমেন্ট স্কিলস, যে তোমার এক্সপিরিয়েন্স, তুমি আসলে কি করছো, মানুষের সাথে নেগোসিয়েশন স্কিলস, তুমি আসলে কিভাবে মানুষের সাথে কথা বলে তার সাথে তুমি নেগোসিয়েট করো, এই ধরনের স্কিলস গুলা হচ্ছে খুব কাজে লাগে when you are actually talking to an assistant, ঠিক আছে? Yes, তো ভাইয়া, এগুলো thank সবই you. হচ্ছে সফট স্কিলস আর কি, নট ভেরি হার্ড স্কিলস, যে মাইক্রোসফট এক্সেল জানতে হবে অথবা পাওয়ার পয়েন্ট জানতে হবে অথবা পাইথন জানতে হবে, দিজ আর নট ম্যান্ডেটরি ফর এ জব। আচ্ছা ভাই, আমাদের নেক্সট কোশ্চেন ছিল যে does BAT provide job for specific background or it's open for all background? BAT is open for all backgrounds, including architecture, if I might say. আচ্ছা ভাইয়া, আমার একটা কোশ্চেন ছিল ভাইয়া। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া, তুমি একটু যদি তোমার ভিডিওটা অন করতে হয় তাহলে তুমি দেখতে পারো। ভাইয়া হচ্ছে হ্যাঁ ভাইয়া, আজকে, আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। আজকে এক ওয়ালাইকুম বড় আসসালাম। ভাই করতেছিলাম, তো সে জিজ্ঞেস করলো যে কি পাইছো, তো বললাম হুম, আইপি। হুম, হ্যাঁ। বলতেছে যে তুমি যদি আইপি পড়ো তাহলে তুমি হচ্ছে জীবনে কখনো ঢাকায় থাকতে পারবে না। এই কথাটা ভাই কতটুকু সত্যি? মানে উনি আমি এখন বলতেছে যে কোথায় আমি এখন কোথায় আছি? আমি এই জন্যই ভাই আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, মানে উনি বলতেছে যে তোমার সাবজেক্টের মধ্যেই আছে ফ্যাক্টরি, তোমার অল টাইম ফ্যাক্টরি থাকতে হবে আর ঢাকায় কোনো ওকে, ফ্যাক্টরি নেই। ওকে, সো আমি এখন কোথায় আছি এটা আর কি। এই জন্যই ভাইয়া মানে আপনি জিনিসটা আমার আর মানে আপনার কাছ থেকে আবার যখন মুখে শুনবো তখন আরো একটু ভালো লাগবে। না, জিনিসটা হচ্ছে আইপি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ঠিক আছে? দিস ইজ নট মানে জিনিসটা হচ্ছে আইপি, এটা আসলে এরকম একটা ফোরামে বলা ঠিক হচ্ছে নাকি আমি জানি না, বিকজ এখানে অনেক ডিপার্টমেন্টের মানুষজন আছে। বাট আইপি নিয়ে আমি যেটা বলবো যে আইপি ইজ নট অনলি সামথিং দ্যাট ইজ অনলি প্রোডাকশন নিয়ে তুমি কাজ করবে, ঠিক আছে? ইট ক্যান বি দ্য প্রসেস, ঠিক আছে? মানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এ তোমার দ্য মেইন থিং দ্যাট আই আই ট্রাই টু ডু, আমি যেটা করছি, আমি সবসময় চেষ্টা করছি যে ধরো একটা মেশিন নিয়ে আমি করতেছি, ঠিক আছে? মানুষজন চেষ্টা করছে যে মানুষজন হয়তো চেষ্টা করে যে মেশিনটা কিভাবে কাজ করবে এটা জানে, আই অলওয়েজ ট্রাই টু ডু যে আমি মেশিনটাকে কিভাবে ইউটিলাইজ করবো এটা জানি, মেশিনটাকে আমি কোন সিচুয়েশনে ইউটিলাইজ করবো, হ্যাঁ, মেশিনটা ইউটিলাইজ করে আসলে আমার কি লাভ হবে এই জিনিসটা বোঝা, নট দ্য মেশিন ইটসেলফ, ঠিক আছে? ট্রাই টু নো দ্য প্রসেস আসলে, ঠিক আছে? তো প্রসেস জানলে তোমার যেটা হবে, ইউ আর ওয়ার্কিং অলওয়েজ ওয়ার্কিং ইন হেড অফিসেস, ঠিক আছে? এন্ড অল দ্য হেড অফিসেস আর ইন ঢাকা, সো ইউ ক্যান অলওয়েজ ওয়ার্ক ইন ঢাকা, ঠিক আছে? যদি তুমি ভালো করতে পারো হেড অফিসে যাইতে পারলে তুমি ঢাকা থাকতে পারবে, এছাড়া নাকি এটাই বলতেছি, ইফ ইউ আর ওয়ার্কিং ইন দ্য প্রসেস you will be working in ঢাকা। উনি বলতেছে যে এটা মানে বলতেছে আইপি কে মেন করে না, বাট মানে এটাই নাকি মানে শান্তির চাকরিটা নাকি একটু কম পাওয়া যাবে, কারণ মানে আমার হচ্ছে অল টাইম মেশিনের সাথে রিলেটেড থাকতে হবে, তো লেবাররা হচ্ছে মানে ওকে, লেবার শনিবারও ছুটি নিবে না, ওরা এক্সট্রা ওয়ার্ক করতে ওকে, যাবে, কাজ করে মেশিন ইন্টারেস্টিং। থাকতে হবে। মানে উনি না এরকম মানে মানে এখন, হ্যাঁ, বুঝতে পারছি আমি। জিনিসটা হচ্ছে যে তুমি আসলে কোন চাকরিটাকে তুমি শান্তির চাকরি বলে মনে করো, শান্তির চাকরির সংজ্ঞাটা কি এটা আমি জানতে চাই, তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে আসলে কিভাবে এই প্রবলেমটাকে ডিফাইন করা উচিত। ভাই আমার যদি বলি যে আমি একদম ফ্র্যাঙ্কলি বলি ভাই, মানে আমার ইচ্ছা হচ্ছে যে আমি এমন চাকরি করব যেটা হচ্ছে আমি ধরেন 8টায় গেলাম সন্ধ্যায় আসলাম, বা যেই টাইমে আমি বাসায় আসলাম, বাসায় আসার পরে জানি আমার আর কিছু কাজ না করা লাগে, লাইক ওই ভাই বলতে গুড, তাহলে তুমি সরকারি চাকরি করো। সরকারি চাকরি ভাইয়া
ঠিক আছে ভাইয়া, ওটাও ট্রাই করবো। তাহলে তো সরকারি চাকরি করো। Seriously, if you want to, if you don't want to work in your home, try government jobs. Government jobs is a very good option. তোমার একটু পড়াশোনা করতে হবে হয়তো, মানে জয়েন করার পরে অথবা সামথিং, মানে জয়েন করতে সরি, গ্রাজুয়েশন করার পরে তোমার হয়তো একটু পড়াশোনা করতে হবে, বাট ইউ ক্যান অলওয়েজ, মানে তুমি বাসায় কাজ না করলেও তোমার হবে। সরকারি চাকরির কিছু কিছু অ্যাসপেক্টে, সব সরকারি চাকরি দেন। যে হচ্ছে উনি ঘুমাচ্ছে, সকাল 6টার সময় উঠা তারে ফোন দিচ্ছে যে স্যার মোবিল নাই আনতে হবে। আমি বলতেছি লেবাররা মোবিল আনবে, আপনার সমস্যা কি? বলে ওইটা তো আমারই সাইন করতে হবে। উনি হচ্ছে উনি মানে প্রোডাকশনের এখন বুঝতে পারছি স্যার, আমার কথা হচ্ছে তোমার জব লাইফে অ্যাম্বিগুয়াস সিচুয়েশন থাকবে, ঠিক আছে? তো তুমি যেটা বলতেছো যে শান্তির চাকরি, চাকরি শান্তির চাকরি জিনিসটা খুব ডিফিকাল্ট। আচ্ছা ভাই, লাস্ট আরেকটা কোশ্চেন যদি করি ভাই, মানে আপনি তো হচ্ছে অলরেডি জব করছেন, তো মানে সামহাউ আমি একটু তোমার অডিওতে মনে হয় একটু সমস্যা পাচ্ছি। এখন হাফিজ বেটার হয় হচ্ছে ডিসকানেক্ট করে হচ্ছে কথা বলতে আর কি, মানে ওইখান থেকে স্ট্যাটিক আসছে অনেক। হ্যাঁ, অনেক বেশি স্ট্যাটিক আসছে, এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, ওয়াইল উই আর অন ইট, সুমন হচ্ছে কোশ্চেন করতে চাচ্ছিল। সুমন কোশ্চেন করবে। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। আগের কোশ্চেনটা আমারই ছিল ভাইয়া, যেটা হলো যে বাট প্রোভাইড করে সব সেক্টরের ক্ষেত্রে, লাইক সব ব্যাকগ্রাউন্ডের ক্ষেত্রে অপরচুনিটি আছে। তো আমার কোশ্চেনটা হলো ভাইয়া, এটা আমরা লাইক আমি পার্সোনালি বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট, তো লাইক যখন আমরা ফার্স্ট ইয়ারে আসি তখন চারদিক থেকে এটা মানে এই সব জিনিসগুলো শুনতেছিলাম, লাইক তোমাদের কোনো জব নেই, কোনো অপরচুনিটি নেই তোমাদের অ্যাব্রোডে ছাড়া। তো এইগুলো ভাইয়া কিভাবে ওভারকাম করবো? অ্যাকচুয়ালি যখন ফার্স্ট ইয়ারে স্পেসিফিক আমরা লাইক আমি এখন থার্ড ইয়ার, আমি এই ব্যাপারটা এখন বুঝি, যদি আমার স্কিলস থাকে এবং সিজিপিএ যদি 3.5 বা যেটাই হোক, মানে রিকোয়ারমেন্টস যেটা দরকার সেটা থাকে, তাহলে বেটার কিছু ইনশাআল্লাহ করা যাবে। কিন্তু ফার্স্ট ইয়ার পুরো ভাইয়া ব্যাপারটা হলো ডিপ্রেস ছিলাম। এটা অনেকেই থাকে আই থিঙ্ক অ্যাকচুয়ালি, যেগুলো নতুন ডিপার্টমেন্ট আছে লাইক বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা পিএমই এইসব। আমার কথা হলো এখন আমাদের তাহলে এটা এই জিনিসটা কিভাবে ওভারকাম করবো, যে আমাদের সো এই জিনিসটা ওভারকাম করার জন্য হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু ইজ, শুরুতে তোমার এটা জানতে হবে যে তুমি আসলে কেন, অথবা জুনিয়ররা কেন, ভেরি সরি, জুনিয়ররা কেন ডিপ্রেসড হচ্ছে, অথবা জুনিয়ররা কেন জুনিয়রদেরকে কেন বলতেছে তোমাদের চাকরি নাই অথবা সামথিং। তো তোমরা তাদেরকে বুঝাও, তোমরা যারা সিনিয়রস আছো তোমরা তাদেরকে বুঝাও যে আসলে দিস ইজ নট দ্য কেস। ইফ ইউ প্রিপেয়ার ইয়োরসেলফ, তুমি যদি নিজে স্কিলড হও তাহলে এনি কোম্পানি উড লাভ টু টেক ইউ। আর আমার কথা হচ্ছে তোমরা জিনিসটাকে অনেকভাবে আর্টিকুলেট করতে পারো। হ্যাঁ, ফার্স্ট অফ, আই নো অফ মেনি পিপল ইন মাই ডিপার্টমেন্ট যারা হচ্ছে তোমার আইপি পড়ে এরপরে হচ্ছে তোমার এখন প্রোগ্রামিং শিখে দে ফ্রিল্যান্সিং, ঠিক আছে, দে ওয়ার্কিং ইন কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট সেক্টরস, ঠিক আছে। মানুষজনকে আমি চিনি যারা সিএসই পড়ে ফ্যাক্টরি ফ্লোরে কাজ করতেছে, অথবা আইপি পড়ে দে আর ওয়ার্কিং ইন ধরো তোমার আইটি সেক্টর, অথবা তোমার ডাটা সায়েন্স অথবা সামথিং। হ্যাঁ, সো ইটস নেভার, আসলে এই জিনিসটা কখনোই বাউন্ড না যে তুমি আসলে কি করতে চাও, এটা কখনোই তোমার সাবজেক্ট দিয়ে বাউন্ড না যে আমি বায়োমেডিক্যাল পড়ছি বলে আমি আর কিছুই করতে পারবো না। ইটস নট দ্যাট। অনেক কিছু আছে যেটা তুমি আসলে নিজে থেকে এক্সপ্লোর করতে পারো। বায়োমেডিক্যালের থেকে ইউ ক্যান অলওয়েজ ডু প্রোগ্রামিং, তুমি প্রোগ্রামিং করে তুমি অনেক কিছু করতে পারো। প্রোগ্রামিং তোমার ভালো লাগলে তুমি ডিজাইন শিখে তুমি অনেক কিছু করতে পারো, তুমি প্রসেস জেনে তুমি অনেক কিছু করতে পারো, বুঝছো? আমাদের দেশের সমস্যাটা হচ্ছে আসলে যারা আমরা আসলে ভর্তি হওয়ার সময় আমরা কখনো এভাবে চিন্তা করি না, যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সময় আমরা কখনো এভাবে চিন্তা করি না আমি আসলে কি করতে চাই। ইটস রাদার লাইক দ্যাট যে আমি আসলে কোন একটা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে চাই, বুঝছো? বুয়েটে কাউকে যদি ইউআরপি দেয় তাহলে সে বলবে ভাই আমি ইউআরপি করবো, ঠিক আছে, বাট ইউআরপি যে কি করে সে সেটা জানে না, ঠিক আছে। অথবা বায়োমেডিক্যাল কি করে, অথবা নিউক্লিয়ার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কি করে, অথবা আইপি কি করে সে সেটা জানে না, ঠিক আছে। সো এটা আসলে সিস্টেমের সমস্যা, এটা নিয়ে আমাদের আসলে খুব বেশি কথা বলা, এইখানে খুব বেশি কথা বলার কোনো মানে নেই। বাট দ্য থিং ইজ, তুমি যেটাতে ইন্টারেস্টেড তুমি সেটা করো। হ্যাঁ, এন্ড ইফ ইউ আর গুড এনাফ ইউ ক্যান অলওয়েজ গেট ইনটু এনিওয়্যার ওয়ার্ল্ড। ঠিক আছে, তুমি যদি কাজ করতে পারো তাহলে তোমার দাম সব জায়গায় আছে, এটাই আর কি। থ্যাংক ইউ ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। Bhaiya, I have Hafiz. some queries. Sure. Hello, can I talk?
Okay. Yeah, sure. sure. Can I start a video? Yeah. I think you should. Yeah. Yeah. So my name is 𝘉𝘠𝘬𝘙 and I'm currently in IP6 department, currently the fresh year. So, and so I wanted to ask that many universities like, like MITs or Cambridge's, I want to do my master's degree, suppose, in Cambridge. So how they emphasize the tribes in the, curriculum activities and so on. And so besides my CGPA, like getting an ace CGPA, like, like 3.6 and 3.5, that's not my, prime target or so. I want to like score a decent CGPA, as you said, like 3.4 or 3.5 around, but I want to strong my curriculums, like, that how they emphasize the curriculums beside the CGPA. Like, do I need to win something like special? Like I have some, passion in coding. So do I have to ace a coding contest and win some prizes and have a certificate and show them, yeah, I have, like win something different. So am I acceptable or something like that? So how they emphasize the curriculum activities besides CGPA? Can you tell me, Bhaiya? Okay. So first off, the particular two universities that you named, MIT or Cambridge, I am not very experienced about these things, trust me, because I haven't gone through that process. যে আসলে আমি যেহেতু বাইরে খুব বেশি or any other technical universities. So যে কোনো universities এর জন্য আর কি, if you want to go abroad and anything, so যেটা হয় যে there are subjects, ঠিক আছে? So as far as I know, this, I'm not the right person to talk about this, but from my limited experience, I can say যে তোমার বাইরে যদি তুমি যে কোনো একটা কিছু নিয়ে কাজ করতে চাও, যে কোনো একটা কোর্স অথবা সামথিং, অথবা যে কোনো ভার্সিটিতে এনরোল হতে চাও, আমি কিছুক্ষণ আগে তোমাকে যে পয়েন্টটা বলছিলাম, ইট ইজ অ্যাবাউট দ্য সাবজেক্ট, হ্যাঁ, নট দ্য ইউনিভার্সিটি, ঠিক আছে? ইট রাদার বি দ্য সাবজেক্ট দ্যান দ্য ইউনিভার্সিটি। সো তোমার আসলে যেটা করা উচিত, ইউ শুড ফোকাস অন দ্য সাবজেক্ট, নট দ্য ইউনিভার্সিটি, ঠিক আছে? সো তুমি যদি এভাবে চিন্তা করো যে আমি কেমব্রিজে যাব, তাহলে তুমি ইউ ফোকাস অন ওয়ান সাবজেক্ট। হ্যাঁ, সো if you want to go to Cambridge, target a particular subject অথবা target a particular area, ঠিক আছে? So then you strengthen yourself in that area, ঠিক আছে? Suppose you were saying that you were interested in coding, ঠিক আছে? তাহলে I'm currently learning Pythons. Okay, nice. So nice. So go in deeper, do some programming contests, some data science, something. Do I have to win it like having a strong positions like first, second, third? জিনিসটা হচ্ছে, আমি তোমাকে বলি, তুমি যখন বাইরে আসলে যে কোনো প্রফেসরের সাথে কথা বলবা ফর এনি সাবজেক্ট অথবা সামথিং, সো ওদের সাথে কথা বললে accolades will always help you, ঠিক আছে? Accolades and awards will always help you. There's no wrong in this. হ্যাঁ, ঠিক আছে? Accolades and awards তোমাকে কখনো পিছায় নিয়ে যাবে, but it's not mandatory that you win. It's not mandatory that you have awards, ঠিক আছে? If you are good at your job, আমি তোমাকে বারবার এই জিনিসটা বলতে চাচ্ছি, দেখো যে you don't have to focus on awards. হ্যাঁ, focus on the good work, focus on the knowledge, focus on the deep knowledge, ঠিক আছে? তোমার যদি knowledge থাকে, exactly, তোমার যদি knowledgeটা থাকে, তাহলে awards and accolades will follow, and obviously the subjects that you want to cherish, the subjects that you want to move forward in, you can also have those subjects in your pockets, ঠিক আছে? আমি তোমাকে এই জিনিসটা বলতেছি, so you can obviously try to other people, because I'm not the right person to talk to about higher studies and everything, because I haven't pursued it yet. I have a planning that I would enter in data science, so I would join like Google or Intel. It's kind of my desire. Like, I don't know how to fulfill it. But yeah, I just questioned it. Obviously, it's a very good desire and it's a very good dream, because you have to think of these things. If you don't think about these things, you can never get in, ঠিক আছে? Yeah. So আমি যেটা বলতেছি যে, kudos to you for thinking about these things and dreaming about these things. So you have to work for it, আসলে, ঠিক আছে? So you work for it, you talk to the relevant people who actually know how to get in. If you
তো আমাদের we have some people from MIST who are currently working in Amazon. হ্যাঁ, Yeah. আমাদের seriously বেশ কয়েকজন seniors আছে who are working in Amazon. If you're interested, you can talk to them. তুমি তাদের সাথে কথা বলো আসলে ভাই কিভাবে কি করবো না করবো, কিভাবে আগাবো, how can I work out these things, অথবা you can talk to people who are working Google অথবা Facebook through LinkedIn or something, যে what are the skills that I needed. একটা কথা হচ্ছে তুমি একটা জিনিস চিন্তা করো, গুগলে কিন্তু সবাই কোডার না, ঠিক আছে? Yes, I know that. অথবা ইন্টেলে কিন্তু সবাই কোডার না, ঠিক আছে? অথবা Intel's অ্যামাজনে mainly কিন্তু just সবাই কোডার না। processors or something like that. Exactly. So they, না, আমার কথা হচ্ছে তুমি যদি এভাবে চিন্তা করো, দে আর অ্যান অর্গানাইজেশন, ঠিক আছে? সো একটা অর্গানাইজেশনের যে সমস্ত চার্টে, একটা অর্গানাইজেশনের যে সমস্ত পার্ট থাকে, অ্যামাজনও সেই সমস্ত পার্টি আছে। অ্যামাজনও সাপ্লাই চেইন নেটওয়ার্ক আছে, অ্যামাজনও That's a lot of অপারেশনস work. নেটওয়ার্ক আছে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, ইটস a lot of people. হ্যাঁ, সো ইউ থিঙ্ক হাউ ইউ ওয়ান্ট টু গেট, ঠিক আছে? Through which process you want to get it. তুমি এভাবে যেতে পারো, from IP you will be taught about quality, ঠিক আছে? So তুমি ওইভাবে যেতে পারো, you can be a quality manager, you can be a quality officer. হ্যাঁ, you can think about 6 sigmas and 5 sigmas and you can try to implement them in the process. Who's stopping you? So Yes. it's not that you have to learn coding to get into Google. Google এ যেতে হলে যে তোমার কোডিং ই জানতে হবে, কোডিং ছাড়া তুমি গুগলে কাজ করতে পারবে না, it's not right, ঠিক আছে? So there are different options to get in different doors. There are different doors to get in different organizations and everything. Sorry to interrupt, but we are a bit Analyze them, tight learn on- about these things, and then you can get in easily. we Okay, are a bhai, bit thank tight you on for your schedule. time. So Sure. Maruf was supposed to be the next one who was supposed to ask question. Maruf? আসসালামু আলাইকুম সাদনা, আসসালামু আলাইকুম। আনাস ভাই, ভালো আছেন? কি অবস্থা মারুফ? জি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ, এই তো ভাই আমি আজকের টপিক আবার ব্যাক করতেছি, কারণ অনেক ফ্ল্যাকচুয়েট হয়ে যাচ্ছে টপিক থেকে। তো হ্যাঁ, ভাই আমার বুঝতে কোশ্চেনটা পারছি। টোটালি টপিক রিলেটেড আজকের। আর ওই কোশ্চেনটা হ্যাঁ, হচ্ছে, সাপোজ হচ্ছে কারোর সাথে আমার র্যাপোর্ট ভালো না, বা হচ্ছে আমার সাপোজ আমার কাজ করতে হবে প্রতিদিন, বাট আমার সাথে কারো র্যাপোর্ট ভালো না, আমি কিভাবে আমার মানে কমিউনিকেশনটা চালিয়ে যেতে পারবো, বা কোন ওয়েতে কমিউনিকেট করলে দেখা যাবে যে আমার র্যাপোর্ট অনেক বেশি খারাপ হয়ে যাচ্ছে না, বা আমি চাচ্ছিও না ভালো হবে, বাট হচ্ছে মানে অ্যাকচুয়ালি একটা স্টেবল থাকুক, একটা ব্যালেন্স থাকুক, এই টাইপের কমিউনিকেশন কিভাবে করা যায়? So it's all about gives and gets in commercial places, ঠিক আছে? If I try to answer it very shortly, it's all about gives and gets in commercial places. So you have to sacrifice some things and you can ask for some things, ঠিক আছে? So জিনিসটা যেটা হবে যে if you're helping some people out, they will help you in return, ঠিক আছে? কমার্শিয়াল যে কোনো একটা জায়গায় অথবা যে কোনো কর্পোরেট সাইটে অথবা in anywhere, if you help someone out, he will help you out, ঠিক আছে? So try to work in that process, ঠিক আছে? So তুমি কারোর সাথে খুব ডেইলি তোমার ইন্টারাকশন হচ্ছে, তুমি কাজ করতেছো, বাট হচ্ছে তোমার তার সাথে খুব ভালো র্যাপোর্ট বিল্ড হচ্ছে না। সো দেখা যাচ্ছে ও যে কোনো একটা প্রবলেম করছে, ঠিক আছে? সাপোজ ও একটা ফাইল নিয়ে খুব প্যারা খাচ্ছে, অথবা ও একটা কোড করতে পারতেছে না, অথবা ও একটা জিনিস লিখতে পারতেছে। ইফ ইউ হ্যাভ টাইম, গো টু হিম, টক টু হিম। হ্যাঁ, তাকে গিয়ে বলো, ভাই আপনি মনে হয় একটু প্যারা খাচ্ছেন এই জিনিসটা নিয়ে, ক্যান আই হেল্প ইন এনি ওয়ে? আমি কি আপনাকে হেল্প করতে পারি কোনোভাবে? হ্যাঁ, সো ও যদি বলে না, তাহলে তো ওকে ভাই, ওকে, বাট ইউ অফার্ড দ্যাট হেল্প, and ও যদি বলে হ্যাঁ, তাহলে that's very good. তাহলে you can talk to him and help him out, and that will give him the rapport you need. জি ভাই, বুঝতে পারছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই। No worries. জি ভাই। Anything else? আমরা হচ্ছে আর দুটো কোয়েশ্চেন নিব, তারপরে হচ্ছে will be conducting our session. Next question probably নাশিতুন হক করতে চেয়েছিল। Yes, Bhaiya. Okay. Can you turn your camera on? Yeah, thank you. Hi. Assalamu alaikum, Bhaiya. আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল যে যদি আমি অ্যাব্রডে যখন কাজ করতে যাব, আমি অনেক সময় শুনছি রেসিজম ফেস করতে হইতে পারে। সো মানে এটা কতটুকু এক্সিস্ট করে, যদি আমরা ফেসও করি তাহলে আমি ম্যানেজ করবো বা সলভ করতে পারি বিষয়টা? It's a very difficult question you did, and very important question that you asked. আসলে racism অথবা any other problems in outside,
এই জিনিসটা আসলে ইটস এ ভেরি বিগ প্রবলেম, বুঝছো? এন্ড আই নো ইউ গাইজ নো যে ধরো ইটস নট অনলি ধরো তোমার নেটিভ পিপল যারা এই পাশ থেকে, মানে ধরো ইটস নট অনলি দ্য পিপল হু আর ধরো তোমার গোয়িং ফ্রম এ কান্ট্রি, মানে কান্ট্রি লাইক আস, বাংলাদেশ থেকে ইউএসএ তে যাচ্ছে সেজন্য হচ্ছে আসলে ওদেরকে এরকম করতেছে, জিনিসটা এমন না। তুমি যদি দেখো অনেক বড় বড় জায়গায় অনেক বড় বড় সেলিব্রিটিদেরকেও আসলে ধরো তোমার রেসিজম অথবা এই টাইপের প্রবলেম ফেস করতে হচ্ছে, ঠিক আছে? সো ইটস অল অ্যাবাউট পিপলস মেন্টালিটি, ঠিক আছে? ইউ কান্ট চেঞ্জ পিপলস মেন্টালিটি একা, ঠিক আছে? সো ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক ফর ইট দিস ওয়ে। সো তুমি যদি বাইরে যাও এন্ড ইফ ইউ ফেস দিস টাইপস অফ সিচুয়েশনস, তাহলে হচ্ছে ইটস অলওয়েজ গুড টু হ্যাভ ইউর ওন গ্রুপ অফ পিপল, ঠিক আছে? ধরো তুমি ইউএসএ গেছো, ইউ ক্যান অলওয়েজ কানেক্ট টু বাংলাদেশি পিপল, ঠিক আছে? বাংলাদেশি পিপলদের সাথে ইউ হ্যাভ এ র্যাপোর্ট, বাংলাদেশি পিপলদের সাথে ইউ live as a community আর কি, হ্যাঁ? You can't stand alone. This is a very sensitive topic that I'm talking about, and ধরো এই জিনিসটা নিয়ে আমি আসলে তোমাকে যেই অ্যাডভাইস গুলো দিব, এটা নিয়ে আসলে খুব বেশি, এই জিনিসটা আসলে খুব বেশি কি বলবো, খুব বেশি এফেক্টিভ হবে কিনা তাও আমি বলতে পারতেছি না, বাট ইট অলওয়েজ দ্য বেসিক রুল অফ থাম্ব ইজ ইফ ইউ স্ট্যান্ড অ্যালোন, তুমি হচ্ছে ইউ উইল গেট হ্যামার্ড আউট, ঠিক আছে? ইফ ইউ স্ট্যান্ড ইন গ্রুপ, it's not that easy, ঠিক আছে? So obviously there are places where it's very strict about racism and everything. So ওই সব কেসে হচ্ছে তুমি অথরিটির কাছে ইয়ে করতে পারো, অথরিটির কাছে রিচ আউট করতে পারো, because this is a very serious case, racism and everything. And in other places you just stick with your own people, try to make friends with others, but in the basic you try to stay with your people, ঠিক আছে? ওকে ভাইয়া, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। No worries. নেক্সট কোশ্চেন করতে পারে হচ্ছে আন্না অনন্যা বিশ্বাস। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম আপু। আচ্ছা ভাইয়া, আমরা তো এমআইএসসি তে পড়ছি, হ্যাঁ? এখন আমাদের জব সেক্টরে এটা যে আমরা যে এমআইএসসি থেকে পড়ছি, অনেকেরই ধারণা হচ্ছে এমআইএসসি পাবলিক ইউনিভার্সিটি না, এন্ড আমাকে অনেকেই বলেছে যে পাবলিক ইউনিভার্সিটি ছাড়া তো চাকরি পাবাই না। আর তার উপরে আমি হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ছি আমার ডিপার্টমেন্টে, সে আমাকে আরো বলা হয়েছে যে বাংলাদেশে তোমার চাকরি মানে একদমই নতুন সাবজেক্ট, তোমার অনেক ঘুরতে হবে। আর হচ্ছে ভাই আরেকটা কথা আছে, কাজ করতে গেলে, কমিউনিকেশন করতে গেলে পজিটিভ নেগেটিভ দুটো বিষয়টা আছে। কারোর সাথে আমার যদি ভালো সম্পর্ক হয়, কারোর সাথে আমার খারাপ সম্পর্ক হতে পারে। সো এটা জব সেক্টরে অনেক বেশি একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে। যেরকম আমি যদি কোথাও সিভি ড্রপ করি, একজন হয়তোবা বলছে যে হ্যাঁ সে ভালো কাজ করে, আরেকজন হয়তোবা কোনো কারণে বলছে যে না, তার সাথে আমার মতের মিল হয়নি বা সে এরকম। তো এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের আসলে কিভাবে সেই মানে সিচুয়েশন গুলো ডিল করা উচিত? ওকে, তোমার প্রথম কোশ্চেনের অ্যান্সার যদি আমি দিই, যে এমআরসি ইজ নট পাবলিক, এইটা আসলে এই জিনিসটা নিয়ে আমি খুব বেশি লাইট শেড করতে চাই না, বিকজ এখানে অনেক মানুষজন অনেক ধরনের কথাবার্তা বলে এমআরসি পাবলিক থেকে প্রাইভেট। সো আই চুজ এ সিম্পল অ্যান্সার, আমি বলি এমআরসি ডিফেন্স মিনিস্ট্রি আন্ডারে। তো এরপরে তুমি যা ভেবে নাও তাই, ঠিক আছে? And the point that you say যে প্রাইভেট ভার্সিটি পাবলিক ভার্সিটি থেকে চাকরি হয় না, তাহলে তুমি চিন্তা করো যে হাজার হাজার ছেলে পেলে যারা নর্থ সাউথ অথবা ব্র্যাক অথবা ইউবি থেকে পাস করতেছে, তারা আসলে কোথায় যাচ্ছে। And from different private and public universities, people are going in all the places, ঠিক আছে? এটা নিয়ে একদম কোনো ধরনের কোনো হেজিটেন্সি অথবা নাথিং শুড বি ইন ইউর মাইন্ড, বিকজ এখন তুমি চিন্তা করো, I would say in job market তোমার একটা নর্থ সাউথ অথবা ব্র্যাক অথবা এমআরএসটি অথবা বিউপির একটা ছেলেপেলের ক্রেডিবিলিটি চুয়েট অথবা রুয়েট অথবা কুয়েটের ছেলেপেলের ক্রেডিবিলিটি থেকে বেশি, ঠিক আছে? Because of the mentality that you have, because of the 4 years that you have spent in Dhaka, you have been in the competition, ঠিক আছে? Dhaka, it's always moving very fast, people are doing everything and anything. তুমি চিন্তা করো হার্ট প্রাইজ অথবা আইএসসিএ অথবা ফিউচার প্রাইজ অথবা ধরো সবগুলো কম্পিটিশন, হ্যাঁ, অথবা ধরো সব ধরনের অর্গানাইজেশন, সব ধরনের ফোরাম,
এই জিনিসগুলো তুমি এখানে বসে অ্যাটেন্ড করতে পারতেছো এন্ড ইউ নো হোয়াটস গোয়িং অন, বুঝছো? চুয়েট অথবা কুয়েটের ছেলে পেলে দে ডোন্ট নো হোয়াটস গোয়িং অন ইন দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড না, কন্টেম্পোরারি আসলে কি হচ্ছে, ঠিক আছে? এই জিনিসগুলো তারা বুঝে না, ঠিক আছে? যে যেই অ্যাডভান্টেজটা তোমার আছে। সো প্রাইভেট ভার্সিটি থেকে মানুষজনের চাকরি হয় না, এই জিনিসটা খুবই একটা অ্যাবসার্ড কথা। এটা যদি হতো তাহলে আমরা কেউই চাকরি করতাম না, আমরা সবাই বসে থাকতাম। তো এই জিনিসটা নিয়ে কথা বলার কিছু নেই। এন্ড রিগার্ডিং ইয়োর সাবজেক্ট, ঠিক আছে, তোমার সাবজেক্টের অপরচুনিটি যে কতটুকু, আই গেস ইউ হ্যাভেন ট্রাইড টু ফাইন্ড আউট। তোমাদের সবচেয়ে বড় অপরচুনিটি হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক। ইফ ইউ ডোন্ট নো অ্যাবাউট দ্যাট, আই ডোন্ট নো, প্লিজ ট্রাই টু ফাইন্ড ইট আউট, ঠিক আছে? তোমাদের সবচেয়ে বড় অপরচুনিটি, ইউ ক্যান ওয়ার্ক ইন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ইউ ক্যান ওয়ার্ক ইন ইউনিসেফ, ইউএনডিপি, তারপর হচ্ছে তোমার যতগুলো ডেভেলপমেন্ট সেক্টর আছে, বিকজ ইউ আর ওয়ার্কিং উইথ এনভায়রনমেন্ট, ঠিক আছে? তারপর হচ্ছে কক্সবাজারে যারা রোহিঙ্গাদের সাথে কাজ করতেছে, সব ধরনের এনজিও এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানিজ, ইউ হ্যাভ ভেরি গুড অপরচুনিটিস দেয়ার। তারপর আই ডোন্ট নো আর কি, মানে ডেভেলপমেন্ট সেক্টর ইজ ধরো তোমার ওয়াইড ওপেন ফর ইউ গাইস। হ্যাঁ, সো আই ডোন্ট থিঙ্ক আসলে তোমরা কেন চিন্তা করো, আই ডোন্ট নো ওয়াই ইউ গাইস আর বিং ওয়ারিড অ্যাবাউট দিস, ঠিক আছে? মানে আই উড লাভ টু বি ইন ইয়োর সাবজেক্ট টু, ট্রাস্ট মি। এন্ড দেন আরেকটা জিনিস যেটা বলছো, ফাইনালি কোয়েশ্চেনটা কি ছিল তোমার, সরি? ও আচ্ছা, একটা একটা অর্গানাইজেশনে ইউ ক্যান হ্যাভ গুড ইনফ্লুয়েন্সেস এন্ড ব্যাড ইনফ্লুয়েন্সেস, ঠিক আছে? That's why it's very important to maintain a very strict professional relationship with people, ঠিক আছে? Because professionally you don't let in emotions. Professionally you work with everyone, right? And then when you are comfortable with someone, then you become personal. Right? You don't become personal with everyone. Right? Even in workplace, you don't have friends everyone. There is a very fine line between colleagues and friends. Right? Someone can be a very good colleague, but someone cannot be, the same person cannot be a very good friend. Or someone can be a very good friend, but cannot be a very good colleague. Okay? So maintain that fine line between colleagues and friends. Okay? Try to maintain a very strict relationship, very strict professional relationship, because professional relationships will take you a long way. But friends, friends will be a inner circle. Okay? So that's why if you get personal with everyone, people make perceptions about this. Okay? Thank you. Okay. Are Karakoro questions, I guess. So now I would like our President Imranul Bashar Bhaiya to say something as we conclude the session. Bhaiya. ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অনেকক্ষণ আসলে আমি বেশি টাইম নিব না, অলরেডি 9টা বেজে গেছে। তো লাস্টে এটা বলবো যে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ভাই আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। No worries at all. No worries at all. Thank you guys very much for inviting me. It's great to meet all of you guys here. অনেকদিন পর অনেকজনকে দেখতেছি, it feels very good. Yes ভাই। তো আসলে এখানে সবাইকে সবাই যারা আর কি জুম সেশনে এবং লাইভ সেশনেও আছে, সবাইকে অনেক থ্যাঙ্কস আমাদের সেশনে জয়েন করার জন্য। এন্ড ভাইকে অনেক থ্যাঙ্কস, কারণ ভাই হচ্ছে অনেক প্যারা নিয়ে এই ছুটির দিনে টাইম দিয়েছে আমাদেরকে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এন্ড অলসো আই লাইক টু থ্যাংক দ্য টোটাল অর্গানাইজিং টিম এমএসটি ইনোভেশন ক্লাবের, যারা ব্যাক স্টেজে এবং ফ্রন্ট স্টেজে সবাই কাজ করেছে, সবাইকে অনেক থ্যাংক ইউ। এন্ড এরকম আরো অনেক সেশনস করব ফর আমাদের সফট স্কিলস ডেভেলপমেন্টের জন্য। আমাদের এই পেপ টক সেশনটা বেসিক্যালি হচ্ছে এটাই হয়, টু ডেভেলপ আওয়ার সফট স্কিলস। তো যারা যারা এখানে আছে, সো প্লিজ স্টে কানেক্টেড উইথ আওয়ার ফেসবুক পেজ, আমরা এখানে সব আপডেটটা দিব। এন্ড ইনশাআল্লাহ সামনে এরকম আরো অনেক ইন্টারেস্টিং সেশন করব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Okay, thank you everyone. Bye. থ্যাংক ইউ ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই। Wa alaikum assalam. আসসালামু আলাইকুম ভাই। Now we are at the end of the session. So I would like to thank all of you to be a part of this session, and a special thanks to our guest. I love this everyone. Stay tuned with our page.